Good morning, everyone, and welcome back to another week um, that we come together and hopefully we get inspired, empowered, and hopefully we learn something new. Today's topic is self realization, ethics, value system, and self esteem. And ഇതൊരു new topic അല്ല. Self esteem and self actualization ഒരു new word ആണെങ്കിലും 1800s or 1900s അത് coin ചെയ്ത term ആണെങ്കിലും ethics നമ്മൾക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം. It's been around since the dawn of man. All of the ancient religions talk about ethics. That's basically the fundamental underpinning of most of these religions, how we should live with what is right and wrong, morality. And surprisingly, even modern day 21st century society, ethics is more important than ever. Even though 21st century now, the idea of atheism is becoming more prominent, right? People are the attendance in places of worship are going down, and atheism is becoming more popular, gaining more traction. And so you would think that maybe ethics would become less prominent, but surprisingly, the opposite is happening. What we're finding is that there's new ethics is becoming more encompassing to cover more areas outside of just human to human interaction. So ethics is now we hear the term about ethically sourced food, ethical fashion, ethical treatment of animals, ethical lab testing, and also being an ethical steward of the planet for future generations. So now the idea concept of ethics is spread to people that are not yet born, future generations. So it's an unexpected dichotomy when atheism is becoming more prominent, that the 21st century is still focusing on ethics in so many new ways and different avenues. And I just thought that was an interesting sort of finding. And I don't really have much to say about ethics. I think it's a pretty straightforward topic. And in terms of who am I to talk about ethics, right? I read the same Bible all of you read, so there's nothing more that I know that all of you don't already know. There's nothing much I can really talk about ethics and share with you. But I will say that this idea of self-esteem is something new that researchers have recently coined. But if you really think about it, it's not new. At the end of the day, it boils down to dignity, respect, and being confident. And this is all things that we hear in our cultural stories, right? And from the dawn of man, from a lot of the worldwide faiths and religions. And I think at the end of the day, self-realization basically boils down to being the ideal man or the ideal human being. And I think that's what Buddha was. Buddha became an enlightened human being. And Jesus Christ was a role model and example of how we can be Christ-like and be the best versions of ourselves, right? And also, we hear about this topic, this concept of incarnation, where where God becomes man. But also in religion or in Orthodox beliefs, there's a concept of theosis, where the concept is that man is supposed to try to be like God or godlike, and they say a lot of times that that is really the end goal of life. And I think we see that with Buddhism or Hinduism, moksha, nirvana, enlightenment, the eightfold path, the golden rule. This is all covering ethics, and the golden rule: do unto others as you would do unto you. But I also realize that in the modern world, ethics is not always easy, right? Sometimes you have ethical dilemmas where there's no right or clear cut right and wrong answer. Sometimes you have to choose between the least worst option. And hopefully, we have three very inspiring and empowering speakers today. And hopefully, they can share with us from their perspective and from their area of expertise what all we can keep in mind with regards to ethics and self-esteem and value systems and self-realization and self-actualization. And also one more thing is that. Um, I will try to make sure that we stay to the allotted time. Last week we had an unexpected delay. The conversation sort of stretched out to 3 hours, and we originally planned 2 hours. And so I just want to apologize to one of our speakers from last week, which is Father Pius Malirajan. I know that because of the delay, he sort of missed out on some of his other commitments that he had originally planned.
And part of having a good seminar is when we have a good interaction with the audience, and we have a good back and forth with the speakers and with the audience. And we had a lot of feedback, good interaction, and good questions with one of the speakers last week. But unfortunately, one of the speakers also went on to speak for 1 hour and 18 minutes. And so at the end of the day, I think we're only here for the benefit of the target audience, nothing more, right? So I understand from a medical point of view, some of the questions might be beyond the scope of the seminar. And so I sort of cut short a lot of my questions, because I know that what might be interesting from my point of view may not necessarily be interesting from the larger audience to the larger audience, from a non-medical point of view. So at the end of the day, we're only here for the benefit of the target audience. And so we'll try to be respectful of everyone's time, and we'll sort of make sure that those kind of delays never happen again. So I just want to share a quote by Oscar Wilde. Oscar Wilde, is a famous writer, poet. He once said that morality is like art. You have to draw the line on some place. And so I think what he's trying to say is that we cannot always be neutral. At some point in time, we have to sort of figure out what our priorities are and sort of navigate according to that. And I think during this pandemic, during 2020, when so many people are going through so much difficulty, people sort of lose track, or they have to change what is important to them, because many things in their lives are changing. And so I think being able to orient yourself by taking inventory of what is important, what your priorities are in life, and sometimes you might have to adapt your priorities. But anyway, I think today's topic will be very meaningful, and I look forward to listening to what all of the speakers have to share, and hearing their insights. And so let's move on to the speakers we have lined up for today. And I would like to begin by inviting Vicar of St. Ignatious Knanaya Jacobite Church, Reverend Father Jibin Korean, for the opening prayer. Thank you, Jack. പിതാവേ, നാഥാ, നിന്റെ മക്കളാകുന്ന ഞങ്ങൾ ഇന്നും ഈ മാധ്യമത്തിലൂടെ കർത്താവെ, ഞങ്ങൾക്കൊന്നു ചേരുവാനായിട്ട് ഈ സെമിനാർ കർത്താവ് ഇതിന്റെ 6ാമത്തെ ആഴ്ചയിലേക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുവരുവാനായിട്ട് സാധ്യമായതിന് നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. നിന്റെ സംരക്ഷണവും കരുതലും ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പ്രത്യേകമായിട്ട് ദൈവമേ, പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ ഒക്കെ ലോകം കടന്നു പോകുമ്പോൾ നിന്റെ കരുണ ഞങ്ങളുടെ മേൽ എല്ലാവരുടെ മേലും വർഷിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാ പ്രതികൂലതകളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ വീണ്ടെടുത്ത് സംരക്ഷിക്കുമാറാകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവമേ, ഇന്ന് ഞങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന വിഷയം, അതിനെ നീ എവിടുന്ന് ഏറ്റെടുക്കുമാറാകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അതിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കുവാനായിട്ടും നല്ല അറിവുകളെ പകർന്നു തരുവാനായിട്ടും നന്മയിൽ ജീവിക്കുവാനായിട്ടും ദൈവമേ, ഇന്ന് കടന്നു വന്ന് ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്ന നിന്റെ അഭിഷിക്തന്മാരെ രണ്ടുപേരെയും ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നിന്റെ മകനെയും കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവേ, നാഥ, ഇവർക്ക് 3 പേർക്കും നല്ല ജ്ഞാനത്തോടുകൂടി കർത്താവെ ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല കാര്യങ്ങൾ അറിയിച്ചു തരുവാനായിട്ട്, പറഞ്ഞു തരുവാനായിട്ട് സാധ്യമായി തീരണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇതിൽ ചേർന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ഇവിടുന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നന്മകളാലും അനുഗ്രഹങ്ങളാലും നിറയ്ക്കണമേ. ആയത് ഞങ്ങൾക്കായി ജീവൻ വെച്ച യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉയര നാമത്തിൽ ചോദിക്കുന്നു പിതാവേ, കൃപയോടെ കേട്ട് ഉത്തരമരുളുമാറാകണമേ. ആമേൻ. ത്രിയേക ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധമായ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. ഏറ്റവും ആദരണീയരായ വൈദിക ശ്രേഷ്ഠരെ, ഇന്ന് നമുക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കുവാനായിട്ട് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും ബഹുമാന്യനായ സ്നേഹിക്കപ്പെട്ട ശ്രീ പ്രസാദ് നായർ, അതുപോലെ ഇതിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ സ്നേഹിക്കപ്പെട്ട ആളുകളുമേ, നമ്മളുടെ ഈ സെമിനാർ പ്രോഗ്രാം 6th വീക്കിലേക്ക് കടന്നു വന്നിരിക്കുകയാണ്. വളരെ വിജയകരമായിട്ട് കഴിഞ്ഞ 5 ആഴ്ചകളിൽ നമുക്കിത് പൂർത്തീകരിക്കുവാനായിട്ട് സാധ്യമായി തീർന്നു. വളരെ ഇൻഫോർമേറ്റീവായിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുവാനായിട്ട് ഈ കഴിഞ്ഞ 5 ആഴ്ചകളിലെ ഈ സെമിനാർ പ്രോഗ്രാമിലൂടെ നമുക്ക് സാധ്യമായി തീർന്നു. തിയോളജിക്കലായിട്ട്, ബിബ്ലിക്കലായിട്ട്, അതുപോലെ തന്നെ സോഷ്യലായിട്ട്, അങ്ങനെ എല്ലാ തലങ്ങളിലും നമുക്ക് ഒരുപാട് അറിവുകൾ ലഭിക്കുവാനായിട്ട് ഈ കഴിഞ്ഞ സെമിനാറുകളിലൂടെ സാധ്യമായി തീർന്നു. ഇന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന ഇന്നത്തെ സബ്ജക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സെൽഫ് റിയലൈസേഷൻ, ഹൈറാർക്കിക്കൽ വാല്യൂ സിസ്റ്റം, എത്തിക്സ് ആൻഡ് സെൽഫ് എസ്റ്റീം എന്നുള്ളതാണ്. ജാക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നമുക്ക് നൽകുകയുണ്ടായി. ഒറ്റ കാര്യം മാത്രം ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. പൗരസ്ത്യ പാരമ്പര്യത്തിലും ഓർത്തഡോക്സ് തിയോളജിയിലും മനുഷ്യൻ ആരാണ്, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മനുഷ്യന്റെ അസ്തിത്വം എന്താണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് ദൈവത്തിന്റെ ഛായയിലും സാദൃശ്യത്തിലുമാണ്, ഇമേജ് ഓഫ് ഗോഡ്. അപ്പോൾ ആ സാദൃശ്യത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ, പർദീസായിൽ ഏദൻ തോട്ടത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ, അവിടെ നിന്നും അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയപ്പോൾ ഈ ദൈവ സ്വഭാവം അല്ലെങ്കിൽ സ്വാതന്ത്ര്യമായിരുന്നു
അത് നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളഞ്ഞതിലൂടെയാണ് ഈ ദൈവ സാദൃശ്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ ആത്യന്തികമായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ സ്വരൂപത്തിലും ഛായയിലും ആയിരിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് അത് കണ്ടെത്തേണ്ടതും അത് തിരിച്ചു ചെല്ലേണ്ടതും ദൈവത്തിലേക്കാണ് എന്നുള്ള ഒരു ദൈവശാസ്ത്ര ചിന്തയും വേദപുസ്തക ചിന്തയിലും നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ജാക്ക് പറഞ്ഞു തിയോസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേമിലൂടെ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ ഡെയിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യത്തിലൂടെ, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിവിനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യത്തിലൂടെ നമ്മൾ ദൈവത്തോട് ചേർന്നല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബിക്കമിങ് ഡിവൈൻ ലൈക്ക്, നമ്മൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ആ ഡിവിനിറ്റി വീണ്ടെടുക്കുവാനായിട്ടും ആ ഒരു ഗോഡ് ലൈക്നെസ് തിരിച്ചെടുക്കുവാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മനുഷ്യനെ കണ്ടെത്തുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് സാധ്യമാകുന്നത്. അതിന് സഹായകരമാകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഈ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ ധാർമ്മികതയോടെ ജീവിക്കുക, നീതിയോടെ ജീവിക്കുക, എത്തിക്സ്. അത് ആദിമകാലം മുതൽ എല്ലാ മതങ്ങളും ഏറ്റവും ഊന്നി പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. ഫിലോസഫിക്കലായിട്ട് ഒരുപാട് എത്തിക്സിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നമുക്കറിയാം, അത് എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ മേഖലകളിലും ഉണ്ട്. മെഡിക്കൽ എത്തിക്സ് ഉണ്ട്, അങ്ങനെ എല്ലാ മേഖലകളിലും എത്തിക്സ് നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ആ ഒരു ഡെയിഫിക്കേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ മടങ്ങി പോകുവാനായിട്ട്, ഡെയിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് ലഭ്യമായി തീരുവാനായിട്ടും ആ ദൈവത്തിന്റെ സാദൃശ്യത്തിലേക്കുള്ള നമ്മുടെ മടങ്ങിപ്പോക്കുമാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ സെൽഫ് റിയലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് ഈ ഓർത്തഡോക്സ് പാരമ്പര്യത്തിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് പൗരസ്ത്യ പാരമ്പര്യത്തിലൊക്കെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരുവാനായിട്ട് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്പീക്കേഴ്സ് ഇന്നിവിടെ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് ആദ്യത്തെ സ്പീക്കറായിട്ട് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ബഹുമാന്യനായ റവറന്റ് ഫാദർ ജേക്കബ് ഇടക്കളത്തൂർ അച്ഛനാണ്. അച്ഛൻ കത്തോലിക്ക സഭയില് തൃശൂർ അതിരൂപതയിൽപ്പെട്ട വൈദികനാണ്. ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം അൽഫോൺസ കത്തീഡ്രലിന്റെ ചുമതലയിലായിരിക്കുകയാണ്. അച്ഛൻ അതിനു മുമ്പ് കാനഡയില് പല ദൈവാലയങ്ങളിലും വികാരിയായിട്ട് സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛൻ വളരെ നല്ലൊരു മെസ്സേജ് നമുക്ക് ഇന്ന് നൽകുവാനായിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛൻ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. അച്ഛനെ ഏറ്റവും വിനയത്തോടു കൂടിയും ഏറ്റവും സന്തോഷത്തോടു കൂടിയും ടൊറന്റോ സെന്റ് ഇഗ്നേഷ്യസ് ജ്ഞാനായ ഇടവകയുടെ പേരിലും ഈ സെമിനാർ പ്രോഗ്രാമിന്റെ എല്ലാ കോർഡിനേറ്റേഴ്സിന്റെ പേരിലും ഈ സമയത്ത് ഏറ്റവും വിനയത്തോടുകൂടി അച്ഛനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട അനീഷ് പടിക്കമണ്ഡൽ അച്ഛൻ CSA മധ്യ കേരള മഹാ ഇടവകയിൽപ്പെട്ട വൈദികനാണ്. അദ്ദേഹം പത്തനംതിട്ട കുമ്പളാമ്പയിൽ സ്വദേശിയാണ്. അദ്ദേഹം ടൊറന്റോ CSI ചർച്ചിന്റെ വികാരിയായിട്ട്, പ്രീസ്റ്റ് ഇൻചാർജായിട്ട് സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുകയാണ്. അതിന്റെ എഡ്മണ്ടിലും ഒക്കെ അച്ഛന് സേവനം ചെയ്യുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട അനീഷ് അച്ഛൻ വളരെ നല്ലൊരു പ്രസംഗകനാണ്. കഴിഞ്ഞ 2 സെമിനാറുകളിൽ നമുക്കത് മനസ്സിലായതാണ്. അച്ഛന്റെയും വിലയേറിയ വാക്കുകൾക്കായിട്ട് ഞങ്ങൾ കാതോർത്തിരിക്കുകയാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട അനീഷ് അച്ഛനെ ടൊറന്റോ സെന്റ് ഇഗ്നേഷ്യസ് ഇടവകയുടെ നാമത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ ഈ സെമിനാർ പ്രോഗ്രാമിന്റെ കോർഡിനേറ്റേഴ്സിന്റെ നാമത്തിലും ഇന്നിവിടെ കൂടി വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും നാമത്തിലും ഏറ്റവും വിനയത്തോടുകൂടിയും ഏറ്റവും സന്തോഷത്തോടുകൂടിയും ഈ സമയത്ത് ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിന്ന് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ മറ്റൊരു സ്പീക്കർ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ബഹുമാന്യനായ ശ്രീ പ്രസാദ് നായരാണ്. അദ്ദേഹം ഒരു സോഷ്യൽ വർക്കറാണ്. ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ വളരെ വർഷങ്ങളായിട്ട് സോഷ്യൽ വർക്കിംഗ് മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് പ്രസാദ് നായർ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വൈഫ് പ്രിയപ്പെട്ട ബിന്ദു പ്രസാദ് നമുക്ക് ഒരു സെഷനിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് നൽകിയിരുന്നു. വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ഒരു പവർ പോയിന്റ് പ്രസന്റേഷൻ ശ്രീമതി ബിന്ദു പ്രസാദ് നമുക്ക് നൽകിയിരുന്നു. സ്നേഹത്തോടുകൂടി ഓർക്കുകയാണ് ഈ സമയത്തും. അദ്ദേഹത്തെ പ്രത്യേകമായിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് ജാക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്തും. അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്നത് ഡയറക്ടർ ഓഫ് ദ ചിൽഡ്രൻസ് എയ്ഡ് സൊസൈറ്റി ഓഫ് ടൊറന്റോ, അതിന്റെ ഡയറക്ടറായിട്ട് സേവനമനുഷ്ഠിക്കുകയാണ്. ആ പ്രസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ദ ലാർജസ്റ്റ് ബോർഡ് ഗവേൺഡ് ചൈൽഡ് വെൽഫെയർ ഏജൻസി ഇൻ നോർത്ത് അമേരിക്ക, അതിന്റെ ഡയറക്ടറായിട്ട് സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം നാട്ടിലെ പല പ്രമുഖമായ കോളേജുകളിൽ പഠിച്ച് LLBയും MSWയും അതുപോലെ സോഷ്യൽ വർക്ക് മേഖലയിൽ ഒരുപാട് പ്രഗത്ഭമായ രീതിയിൽ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെയും പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കുടുംബ ബന്ധങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം വളരെ പ്രഗത്ഭമായിട്ട് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തിത്വമാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രീ പ്രസാദ് നായർ. അദ്ദേഹത്തെയും ഏറ്റവും വിനയത്തോടുകൂടിയും ഏറ്റവും സന്തോഷത്തോടുകൂടിയും ടൊറന്റോ സെന്റ് ഇഗ്നേഷ്യസ് ഇടവകയുടെ നാമത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ പ്രോഗ്രാമിന്റെ കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് ഇന്നിവിടെ കൂടി വന്നിരിക്കുന്ന, ഇതിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും നാമത്തിലും ഈ സമയത്ത് ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടുകൂടി ഈ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാവരും ഇതര ഇടവകളിൽ നിന്നുള്ള ആളുകൾ, അതുപോലെ തന്നെ ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന്, പ്രത്യേകിച്ച് അമേരിക്കയിൽ നിന്ന്, ഇന്ത്യയിൽ നിന്നൊക്കെയുള്ള ആളുകൾ എല്ലാ ആഴ്ചയും ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരെയും ഒറ്റ വാക്കില് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകളെ ഉപസംഹരിക്കുകയാണ്. ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ.
ആമേൻ. Thank you, Jibinachan. So I would like to invite our first speaker for today, Reverend Father Jacobite, pastor of St. Alphonsus Cathedral under Eparchy of Mississauga. ബഹുമാനപ്പെട്ട ജിബിനച്ച, അനീഷച്ച, സ്നേഹമുള്ള പ്രസാദ് നായർ, സ്നേഹമുള്ളവരെ, വളരെ നല്ല ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷനാണ് ജാക്കും അതുപോലെ തന്നെ ജിബിനച്ചനും പറഞ്ഞത്. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വിഷയം വളരെ നന്നായിട്ട് തന്നെ എങ്ങനെയാണ് കൊണ്ടുപോകേണ്ടതിനെ കുറിച്ചൊരു അവതരണം തന്നു. അതിന്റെ നല്ലൊരു ആശയം പകർന്നു തരികയും ചെയ്തു. വളരെ പ്രശസ്തനായ ഒരു മനഃശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് വിക്ടർ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ. 1905 മുതൽ 1997 വരെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിത കാലഘട്ടം. അദ്ദേഹം എഴുതിയ വളരെ മനോഹരമായ ഒരു പുസ്തകമാണ് വിൽ ടു മീനിങ്, അല്ലെങ്കിൽ മാൻ സെർച്ച് ഫോർ മീനിങ്. അദ്ദേഹം ഈ പുസ്തകം എഴുതിയതിന്റെ പശ്ചാത്തലം എന്ന് പറയുന്നത് 2ാം ലോക മഹായുദ്ധ കാലത്ത് നാസി കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പിൽ വളരെ കഠിനമായ വേദനകൾ സഹിക്കേണ്ടി വന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ഓരോ ദിവസവും അദ്ദേഹം അവിടെ ആളുകൾ കൊല്ലപ്പെടുന്നതും വളരെ ക്രൂരമായി മർദ്ദിക്കപ്പെടുന്നതൊക്കെ കാണുന്ന അനുഭവം അദ്ദേഹം പങ്കുവെക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ ആളുകൾ ഈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പിൽ ഇങ്ങനെ നരകയാതന അനുഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് പലരും ഇനി എന്തിനാ ജീവിക്കുന്നത്, ആത്മഹത്യ ചെയ്താലോ എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു. സ്വന്തം അനുഭവം തന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പിൽ വെച്ച് തന്നെയാണ് സ്വന്തം അപ്പനും അമ്മയും സഹോദരങ്ങളൊക്കെ കൊല്ലപ്പെടുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ചികിത്സ കിട്ടാതെയും അതുപോലെ തന്നെ യഹൂദരെ കൊന്നൊടുക്കാനുള്ള അവരുടെ പദ്ധതി അനുസരിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളെ തന്നെ കൊന്നുകളയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ നിരന്തരം കണ്ട് മനസ്സ് മടുത്തൊരവസരം. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചാണ് ജീവിക്കണം, ജീവിക്കുന്നതിന് ഒരു ലക്ഷ്യം ഉണ്ടാകണം, തൻ്റെ ജീവിതം വഴി മറ്റുള്ളവർക്ക് പല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ പഠനത്തിന്റെ അറിവിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയ പുസ്തകമാണ് വിൽ ടു മീനിങ്. ജീവിതത്തിന് ഒരു ലക്ഷ്യം ഉണ്ടാകണം, എങ്കിൽ മാത്രമേ ജീവിതം നിലനിന്നു പോകുള്ളൂ. നമ്മുടെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് കുറെ സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ, സന്തോഷങ്ങൾ മാത്രമല്ല. ജീവിതത്തിന് ഒരു പരമമായ ലക്ഷ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ, അതിനൊരു ഉദ്ദേശം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ജീവിക്കും. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനം, അതിന്റെ പർപ്പസ്, ലക്ഷ്യം കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളത്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമാണെന്ത്? ഇന്നിപ്പോ ജിബിനച്ചൻ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ തന്നു. നമ്മൾ എവിടെ നിന്ന് വന്നു, എന്തിനോട് ജീവിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് എല്ലാ മതങ്ങളിലും അവർ ആശയങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഹിന്ദു തിയോളജിയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ പറയുന്ന ഐ ആം ബ്രഹ്മൻ, ഐ ആം എ പാർട്ട് ഓഫ് ബ്രഹ്മൻ. ബ്രഹ്മനിലാണ് ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത്, ഞാൻ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വന്നവൻ, ദൈവത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ് ഞാൻ. പിന്നെ പറയും ദി അതർ ഓൾസോ ഈസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ബ്രഹ്മൻ. അപ്പൊ എല്ലാവരും ആ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഭാഗങ്ങളാണ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവർ പറയുന്ന തിയോളജിയാണ് നമ്മൾ രണ്ടല്ല, വി ആർ നോട്ട് ടു, അദ്വൈത, ഞങ്ങൾ രണ്ടല്ല, ഒന്ന് തന്നെയാണ്. പിന്നീട് അതിനോട് മാറി വരുന്ന ചിന്തയാണ് പാന്തേയിസം, നമ്മൾ എല്ലാവരും ദൈവങ്ങളാണ്. അങ്ങനെ പറയുന്ന ഒരു തിയോളജി നമ്മൾ ഹിന്ദു തിയോളജിയിൽ കാണുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരും ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വന്നവരാണ്, നമ്മളെല്ലാവരും ദൈവത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളാണ്, നമ്മളെല്ലാം രണ്ടല്ല ഒന്നാണ്, അങ്ങനെ പറയുന്ന ഒരു ചിന്ത വരുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് ജിബിനച്ചൻ പറഞ്ഞല്ലോ, നമ്മുടെ ബൈബിളിൽ പറയുന്ന അനുസരിച്ച് ദൈവമാണ് നമ്മൾ സൃഷ്ടിച്ചത്. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്. ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ച് മണ്ണുകൊണ്ട് മനുഷ്യന്റെ രൂപം മെനഞ്ഞെടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് തൻ്റെ ജീവശ്വാസം ഊതിക്കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യനെ ജീവനുള്ളതാക്കി തീർത്തത്. അപ്പോൾ നമ്മിലുള്ളത് ദൈവത്തിന്റെ തന്നെ ജീവനാണ്. ദൈവമാണ് നമ്മൾ സൃഷ്ടിച്ചത്, നമുക്ക് ദൈവത്തിന്റെ തന്നെ ജീവൻ നൽകിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മളെ മനുഷ്യനാക്കിയത്. സ്വന്തം രൂപത്തില്, സ്വന്തം ഛായയില്, ദൈവത്തിന്റെ തന്നെ ഛായയില് നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ചു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ദൈവത്തിൽ തന്നെ എത്തിച്ചേരേണ്ടവരാണ്. നമ്മുടെ സെൽഫ്, നമ്മുടെ ജീവൻ, നമ്മുടെ ബീയിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവം, ദ സുപ്രീം ബീയിങ്, അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയതാണ്. നമ്മളുടെ ജീവൻ എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ ശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ജീവനാണ്, ദൈവിക ജീവനാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ എക്സിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവം തന്ന എക്സിസ്റ്റൻസാണ്. ആ ദൈവത്തിലേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ തിരിച്ചെത്തണം. ദൈവത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുമ്പോഴേ നമ്മുടെ എക്സിസ്റ്റൻസ് പൂർണ്ണതയാകുള്ളൂ. നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് പൂർണ്ണത വരുന്നുള്ളൂ. അതുവരെ നമ്മൾ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ്. എന്നാൽ ഈ ലോകത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ ദൈവത്തെ അറിയാനും ദൈവത്തോട് ഒന്ന് ചേർന്ന് നിൽക്കാനും നമുക്ക് സാധിച്ചാൽ എത്രയോ വലിയ ഭാഗ്യമാണത്. സെന്റ് അഗസ്റ്റിൻ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, ദൈവമേ നിന്നെ അറിയാതെ ഞാൻ പോയി,
നിന്നിനോട് ഒന്ന് ചേരുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ജീവിത ലക്ഷ്യം. അതെ, നമുക്ക് ദൈവത്തോട് ഒന്ന് ചേരാൻ സാധിക്കുക, അതാണ് നമ്മുടെ ദൈവത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുക. അതിനുവേണ്ടി അതേസമയം നമ്മൾ ഏദൻ തോട്ടത്തിൽ വെച്ച് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്ന ഒരു സംഭവം നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്. ആദ്യ മനുഷ്യൻ തെറ്റ് ചെയ്യുക വഴി ദൈവമായിട്ട് അകന്നു. ആ അകൽച്ച പലതരത്തിലും കൂടിക്കൂടി വന്നു. ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും അകൽച്ചയുടെ വ്യത്യാസങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നപ്പോ ദൈവത്തിന് അത് ഒരിക്കലും ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റില്ല. കാരണം നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയാണ്, നമ്മിലുള്ളത് ദൈവത്തിന്റെ ജീവനാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരാളെ പോലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ ദൈവത്തിന് പറ്റില്ല. നമ്മളെല്ലാവരും ദൈവത്തിൽ ചെന്ന് തിരിച്ച് എത്തിച്ചേരണം എന്നുള്ളതാണ് ദൈവം നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ചതിന്റെ ലക്ഷ്യം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെയും ജീവിത ലക്ഷ്യം ദൈവത്തിൽ തന്നെ എത്തിച്ചേരുക എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും മാറിപ്പോകാൻ പാടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ദൈവം ഈ ലോകത്തിലേക്ക് മനുഷ്യനായി രൂപമെടുത്ത് വന്നതും നമ്മെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെ ഒരു ബലിയായി സമർപ്പിച്ചതും നമ്മെ ദൈവത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിക്കാൻ. ഇതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്നുള്ളത്. ദൈവത്തിൽ തന്നെ എത്തിച്ചേരണം നമ്മൾ. കാരണം നമ്മുടെ ജീവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ജീവനാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ബൈബിൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിലെ 3-ാം അധ്യായത്തിൽ 16-ാം വാക്യത്തിൽ വളരെ മനോഹരമായ ഒരു വാചകമാണ് അത്. അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരാരും നശിച്ചു പോകാതെ നിത്യജീവൻ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തന്റെ ഏകജാതൻ നൽകുവാൻ തക്കവിധം ദൈവം ലോകത്തെ അത്രമാത്രം സ്നേഹിച്ചു. നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്ന ദൈവം, കാരണം ദൈവത്തിന് സ്നേഹിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ തന്നെ ഭാഗമാണ്, ദൈവത്തിന്റെ ജീവനാണ് നമ്മളുള്ളത്. ദൈവത്തിന് നമ്മൾ സ്നേഹിക്കാതെ പറ്റില്ല. ദൈവം ലോകത്തെ ഈ സർവരെയും, ക്രിസ്ത്യാനികൾ മാത്രമല്ല എല്ലാവരെയും ദൈവം സ്നേഹിക്കുന്നു. എല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടികളാണ്. അപ്പോൾ അവരെയൊക്കെ രക്ഷിക്കാൻ ദൈവം തന്നെ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് മനുഷ്യനായി അവതരിക്കുകയാണ്. നമ്മെ തന്നെ ബലിയായി സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മെ രക്ഷിക്കാനായി ദൈവം തയ്യാറാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആരും നശിച്ചു പോകരുത്. പത്രോസ്ലീഹ എഴുതുന്ന 2-ാമത്തെ ലേഖനത്തിൽ 3-ാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ ആരും നശിച്ചു പോകാതെ നമ്മുടെ തെറ്റിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്തപിച്ച് ദൈവത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു ചെല്ലണം എന്നുള്ളതാണ് ദൈവത്തിന്റെ ആഗ്രഹം. കാരണം നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാണ്. ദൈവമാണ് നമ്മുടെ പരമമായ ലക്ഷ്യം. അവനിൽ എത്തിച്ചേരണം. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവനിൽ എത്തിച്ചേരുക. ഈശോനാ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നു യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 6-ാം അധ്യായത്തില്, പുത്രനെ കാണുന്നവൻ, അവനെ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ, അതാരായാലും അവന് നിത്യജീവൻ ഉണ്ടാകണം. പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവന് നിത്യജീവനുണ്ട്. ഇതാണ് പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവസാന ദിവസത്തില് അവനെ ഈശോനാഥൻ ഉയർപ്പിക്കും, ദൈവത്തിലേക്ക് എത്തിക്കും, ദൈവവുമായിട്ട് ഒന്നാകും നമ്മൾ. അത് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ വീണ്ടും 14-ാം അധ്യായത്തിൽ 6-ാം വാക്യത്തിൽ ഈശോ പറയും, I am the way, I am the truth and I am the life. ഞാൻ വഴിയാണ്, ഞാൻ സത്യമാണ്, ഞാൻ ജീവനാണ്. നിങ്ങളുടെ ജീവൻ ഞാനാണ്. ആ ജീവനിൽ എത്താനുള്ള വഴി ഞാനാണ്. അതാണ് സത്യം. I am the way, I am the truth and I am the life. നമുക്കറിയാം വഴി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ തൊട്ടടുത്തെത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ തൊട്ട് മുന്നിലുള്ളത്, നമുക്ക് എത്തിപ്പിടിക്കാവുന്ന, നമ്മൾ എത്തിച്ചേരാവുന്ന ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരവസ്ഥയിലാണ് നമ്മൾ വഴി എന്ന് പറയുക. വീട്ടിലേക്കുള്ള വഴി, വീടിന്റെ അടുത്തെത്തി ആ പരിസരത്ത് എത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുക വീട്ടിലേക്കുള്ള വഴി ഏത് എന്ന് ആരോടും ചോദിക്കുക. വീട്ടിലേക്കുള്ള റോഡ് ഏതെന്ന് ആരും ചോദിക്കില്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യമുണ്ട് അവിടെ, വീട്, ആ വീട്ടിലേക്ക് എത്താറായി. അപ്പോൾ നമ്മൾ വഴി ചോദിക്കുന്നത്. ആ ലക്ഷ്യം നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് വഴി ചോദിക്കുന്നത്. അല്ലെ റോഡല്ല ചോദിക്കുക, വീട്ടിലേക്കുള്ള റോഡ് ചോദിക്കാറില്ല. നമ്മൾ വീട്ടിലേക്കുള്ള വഴി ചോദിക്കും. കാരണം നമ്മുടെ മുന്നിൽ ലക്ഷ്യമുണ്ട്, നമ്മുടെ ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്താറായി, തൊട്ടടുത്തുണ്ട്. ഈശോ പറഞ്ഞു I am the way. അതെ, നിങ്ങൾ ആ ദൈവത്തിലെ എത്താനുള്ള വഴി അവിടെ അടുത്തെത്തിയിരിക്കുന്നു. എന്നിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ നിങ്ങൾ വീട്ടിലെത്തായി. അതാണ് സത്യം. I am the truth. നിങ്ങൾ എത്തിച്ചേരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സത്യം തന്നെയാണ്. ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ സത്യം. അവിടെ നിങ്ങൾ ഇനി ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുകയാണ്. I am the life. അവിടെ ജീവനാണ്, ദൈവമായിട്ട് ഒന്നായിട്ട് ജീവിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ദൈവത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുകയാണ് നമ്മൾ. അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് യേശു വന്നത്. അവിടുത്തെ സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് അനന്തമാണ്. നമ്മൾ പാപികളായ എന്നിരുന്നാലും നമുക്ക് വേണ്ടി അവിടുന്ന് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നു, നമുക്ക് വേണ്ടി അവിടുന്ന് മരിച്ചു. അപ്പൊ ഈ ലക്ഷ്യം നമ്മളെ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്നു, അതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ക്രമപ്പെടുത്തുക. ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ, ജീവിതത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് അർത്ഥമുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ, ഈ ലോക ജീവിതം കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു സ്വർഗീയമായ ജീവിതം ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ, നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ച പരമമായ ദൈവത്തിൽ തന്നെ
പരമമായ അന്തസത്തയിൽ എത്തിച്ചേരുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ വരുമ്പോഴാണ് ഈ ജീവിതത്തില് നമ്മൾ പല വഴിയിലും തെറ്റി പോകുക. യഥാർത്ഥമായ ലക്ഷ്യത്തെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നമ്മൾ അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരാകും. അതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നമ്മൾ ക്രമപ്പെടുത്തും. അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിച്ചു വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുഞ്ഞിനെ ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ആദ്യം പകർന്നു കൊടുക്കുന്നത് സ്വന്തം മാതാപിതാക്കള്, വേണമെങ്കിൽ സ്വന്തം അമ്മ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ദൈവത്തെക്കുറിച്ചോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആദ്യത്തെ അവബോധം കൊടുക്കുന്നത് അമ്മയാണ്, മാതാപിതാക്കളാണ്. അവരിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ആ അവബോധം അനുസരിച്ചാണ് പിന്നീട് ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ആ അവബോധത്തെ, ആ അറിവിനെ നമ്മൾ വിപുലപ്പെടുത്തുന്നതാണ് പിന്നീട് വിദ്യാഭ്യാസവും നമ്മുടെ അനുഭവജ്ഞാനങ്ങളും. പിന്നീട് അനുഭവങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ എതിരാകുമ്പോൾ ആ അറിവിനെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ തമസ്കരിച്ചെന്ന് വരാം. എന്നാൽ പിന്നീടുണ്ടാകുന്ന അനുഭവങ്ങൾ നല്ല അനുഭവങ്ങളാണെങ്കിൽ ആ അറിവിനെ നമ്മൾ വീണ്ടും വികസിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവരും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കുറെ മാറ്റങ്ങൾ വരും. അമ്മ തന്ന അറിവ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഞാൻ ഒരു ചെറിയൊരു സംഭവം പറയട്ടെ. 1974 നടന്ന ഒരു സംഭവമാണ് നമ്മുടെ രാജൻ കൊലക്കേസ്. കക്കയം ക്യാമ്പില് വെച്ച് കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണത്. അന്നുണ്ടായ സംഭവം നമുക്കറിയാം. കായണ്ണ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ അതിക്രമിക്കുകയും തീ വെച്ച് നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തതിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ അപ്പൊ അതോടനുബന്ധിക്കുകയാണ് അടിയന്തരാവസ്ഥ മറ്റൊക്കെ വരുന്നത്. ആ കാലഘട്ടമാണ് അത്. അങ്ങനെ കായണ്ണ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ അതിക്രമിച്ച് തീ വെച്ചതിന്റെ പേരിൽ കുറെ പേര് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അന്ന് മാർക്സിസ്റ്റ് തീവ്രവാദി ഗ്രൂപ്പുകളെയൊക്കെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കുറെ പേരൊക്കെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് അന്നത്തെ ഒരു മർദ്ദന മുറയായിരുന്നു ഉരുട്ടല്. അതിൽപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തി, അന്നത്തെ മാർക്സിസ്റ്റ് വിഭാഗത്തില്, തീവ്രമായ മാർക്സിസ്റ്റ് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തി പിന്നീട് ഒരു ധ്യാന പ്രസംഗം പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് പട്ടം കിട്ടിയതിന് ശേഷം ഉണ്ടായിരുന്ന 87, 88 കാലഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ ആ പ്രസംഗം കേട്ടത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ അനുഭവങ്ങളൊന്ന് വിശദീകരിക്കുകയായിരുന്നു. പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി ഉരുട്ടൽ അങ്ങ് തുടങ്ങി. അതിന്റെ തീവ്രമായ വേദനയാണ് ഉരുട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ശരിക്കും ഒരു ഇരുമ്പൊലയ്ക്ക് പോലെ സാധനം വെച്ച് നമ്മുടെ കാലിന്റെ നമ്മുടെ ഒരു ബെഞ്ചിനെ കിടത്തി വായിലെ തുണിയൊക്കെ കുത്തിയിക്കി ശബ്ദം പുറത്തു വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി. എന്നിട്ട് 2 പേര് ബലമായി ഈ ഒലയ്ക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള വടി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ തുടയിൽ നിന്ന് കാലിന്റെ അറ്റം വരെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉരുട്ടുന്ന വലിയ ഒരു പ്രക്രിയയാണ്. ജീവൻ പോകുന്ന വേദനയാണ്. ഈ വേദന ഇങ്ങനെ സഹിക്കാൻ പറ്റാതെ പെടയാണ്. പക്ഷെ ശബ്ദം പുറത്തേക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല, വായ നിറയെ കുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ 2-3 തവണ ഉരുട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇയാൾ പറയാണ്, ദൈവമേ വേദന സഹിക്കാൻ പറ്റണില്ല. ദൈവത്തെ വിളിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തെ അറിയില്ല, കാരണം അങ്ങനെ ശീലമില്ല. അദ്ദേഹം വളർന്നു വന്നത് നിരീശ്വര പ്രസ്ഥാനത്തിലും മാർക്സിസ്റ്റ് വിഭാഗത്തിലൊക്കെയാണ്. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയാണ്, ഈ വേദനയുടെ പാരമ്യത്തില് അദ്ദേഹം അറിയാതെ, എന്നാൽ ചെറുപ്പകാലത്ത് അമ്മ പഠിപ്പിച്ച ആ വിശ്വാസം വെച്ചുകൊണ്ട് അറിയാതെ തന്നെ ദൈവമേ എന്ന് ഉള്ളിൽ നിന്നൊരു വിളിയാണ്. ചെറുപ്പകാലത്ത് അമ്മ പഠിപ്പിച്ച ആ വിശ്വാസം വെച്ചുകൊണ്ട് അത് അറിയാതെ തന്നെ പുറത്തേക്ക് വന്നു, ദൈവമേ എന്നൊരു വിളി. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയാണ്, ആ വിളി ഉണ്ടായ ആ നിമിഷം തന്നെ അന്ന് ഈ ഉരുട്ടലിനടുത്ത് അതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന അന്നത്തെ ജയറാം പടിക്കൽ, അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ കൈയൊക്കെ വെച്ച് മുരി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞ, മതിയടാ ഇന്നത്തെ പീഡനം, ഇവന്റെ ഈ മുരളിൽ ശബ്ദമൊക്കെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഉറക്കം വരില്ല, ഇന്നൊക്കെ നാളെ ആകാം എന്ന് പറഞ്ഞ് അപ്പൊ തന്നെ അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു എന്ന് പറയാണ്. അന്ന് രാത്രി തന്നെ യഥാർത്ഥ പ്രതികളെ പിടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് പിറ്റത്തെ ദിവസം ഇയാളെ പുറത്തേക്ക് വിടാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയായിരുന്നു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചെറുപ്പകാലത്ത് അമ്മ പഠിപ്പിച്ച ആ ഒരു വിശ്വാസമുണ്ട്, അതാണ് ആ നേരത്ത് പുറത്തേക്ക് വന്നത്. നമ്മുടെ ജീവിത അനുഭവങ്ങള് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ ചിലപ്പോൾ പുറത്തു കൊണ്ടുവരും. ചില സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മൾ വിശ്വാസം ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടാകും. പക്ഷെ നമ്മുടെ എല്ലാവരിലും വിശ്വാസം ഉണ്ട്. അത് നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. നമുക്കറിയാലോ, പക്ഷികള്, മൃഗങ്ങള്, അവരൊക്കെ ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് വെച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാ. തേനീച്ചയ്ക്ക് കൂടുണ്ടാക്കാൻ ആരും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണ്ട. തേനീച്ച കൂടുണ്ടാക്കുന്ന ആ കൂടിന്റെ ആകെ നമുക്കൊരു ഹെക്സഗൺ ആണല്ലോ അതിന്റെ ഷേപ്പ്. അത് അതേ ഷേപ്പിൽ തന്നെ എപ്പോഴും തേനീച്ച കൂടുണ്ടാക്കുള്ളൂ. അത് നമ്മൾ ആരും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക, അത് അതിന്റെ ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആണ്. ഇതുപോലെ നമ്മളുടെ ഒരു ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആണ് നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ച നമ്മുടെ ജീവനായ ദൈവത്തെ തന്നെ എത്തിച്ചേരുക എന്നുള്ളത്. നമുക്കറിയാലോ, കടലാമ കടൽ തീരത്ത് വന്ന മുട്ടയിടുക. മുട്ട വിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുഞ്ഞുങ്ങള് തീരത്തേക്കല്ല കയറി പോവുക, ജന്മവാസനയാണ് തിരിച്ച് കടലിലേക്ക് തന്നെ പോകുക എന്നുള്ളത്. കടൽ തീരത്ത് വന്ന് മുട്ടയിട്ട് കഴിഞ്ഞാലും ആ മുട്ടകൾ വിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുഞ്ഞുങ്ങള് തിരിച്ച് കടലിലേക്ക് തന്നെ പോകും. ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ജീവിതം ദൈവത്തിൽ തന്നെ എത്തിച്ചേരാനുള്ളതാ. ദൈവത്തിൽ തന്നെ എത്തണം, അതാണ് അതിന്റെ ലക്ഷ്യം. ആ ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ നമ്മിൽ തന്നെ ആ ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ഉണ്ട്.
ആ ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റിനെ, നമ്മൾ സാമൂഹ്യ ജീവിയാണ്, നമ്മുടെ ബുദ്ധിയുണ്ട്, അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അതിനെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും കടമയുണ്ട്. നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് നമ്മൾ എങ്ങനെ വളർത്തുന്നു, അതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നു, അതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ വിശ്വാസം. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പല സാഹചര്യങ്ങളും നമ്മൾ അകന്നു പോയിട്ടുണ്ടാകാം. ആ അകന്നു പോകലൊക്കെ തിരിച്ച് ദൈവത്തിലേക്ക് വരാൻ നമ്മൾ പരിശ്രമിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കത് സാധിക്കും. അതാണ് യേശു പറയുക, ഐ ആം ദ വേ, ഐ ആം ദ ട്രൂത്ത് ആൻഡ് ഐ ആം ദ ലൈഫ്. ദൈവത്തിലേക്ക് വരാൻ നമുക്ക് പറ്റിയാൽ, ദൈവത്തെ കാണാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചാൽ, ഈ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കാൻ പറ്റിയാൽ, തീർച്ചയായും അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മാത്രമല്ല മറ്റുള്ള ജീവിതത്തിൽ പകർന്നു കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. അങ്ങനെയാണ് ഓരോ മതങ്ങളിലും എല്ലാ സംഘടനകളും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കാണുക, അവരുടേതായ എത്തിക്സ്, അവരുടേതായ ജീവിതക്രമങ്ങൾ, ജീവിത രീതികൾ, അതിലൂടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ അർത്ഥം കണ്ടെത്തുക, ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം കണ്ടെത്തുക. ലക്ഷ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ തീർച്ചയായും അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നവരാകും. ലക്ഷ്യബോധം ഇല്ലാതെ പോയാൽ, എന്തിന് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അറിയാതെ വന്നാൽ അത് ആത്മഹത്യാപരമാണ്. ജീവിതത്തിന് ലക്ഷ്യമില്ല എന്ന് വന്നാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ജീവിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലെന്ന് തോന്നും. നമ്മൾ കാണുന്ന പല ആത്മഹത്യകളും അവരൊന്ന് പഠിക്കുന്നവര്, മനഃശാസ്ത്രജ്ഞന് പറയുക, അവര് ജീവിതത്തിൽ തോന്നുകയാണ് ഇനി എന്തിനാ ജീവിക്കണേ, ജീവിച്ചിട്ട് ഇനി എന്താ കാര്യം. അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ മനസ്സ് എത്തിച്ചേർന്നാൽ പിന്നെ അവർ ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കും. അപ്പോൾ ജീവിതത്തിന് അർത്ഥമുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം. ജീവിതം, നമ്മുടെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൽ എത്തിച്ചേരുമ്പോഴാണ് പൂർണ്ണമാകുക. ഈ ജീവിതം അതിലേക്കുള്ള ഒരു ചുവടുവയ്പ്പാണ്, അതിലേക്കുള്ള നമ്മുടെ പരിശ്രമങ്ങളാണ്. ദൈവം അതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് അനുവദിച്ച് തന്നിട്ടുള്ളതാണ് ജീവിതം. അപ്പൊ ഈ ജീവിതം ദൈവത്തിൽ എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ, ദൈവവുമായിട്ട് ഒന്നാകുമ്പോൾ അവിടെ ജീവിതം പൂർണ്ണമാകും. അപ്പൊ ആ ഒരു സെൽഫ് റിയലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തെ കാണുക, ദൈവത്തെ അനുഭവിക്കുക. നമ്മുടെ എക്സിസ്റ്റൻസ്, ഈ ജീവിതത്തിലുള്ള നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ എക്സിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സുപ്രീം എക്സിസ്റ്റൻസിൽ, സുപ്രീം ബീയിങ്ങിൽ അവിടെ എത്തിച്ചേരുമ്പോഴാണ് പൂർണ്ണമാകുക. ആ ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ സാധിക്കണം. അതാണ് ഇന്ന് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങില് ജാക്കും ജിബിനച്ചനും സൂചിപ്പിച്ചു വന്നത്. നമ്മുടെ സെൽഫ് റിയലൈസേഷൻ, ദ മീനിങ് ഓഫ് അവർ ലൈഫ്, വിൽ ടു മീനിങ്, ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ സാധിക്കട്ടെ. അപ്പൊ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എന്തെല്ലാം ക്ലേശങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും കഷ്ടപ്പാടുകൾ ഉണ്ടായാലും വിക്ടർ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ അതിനൊക്കെ അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തില് മറ്റുള്ളവർക്ക് ജീവിതത്തിന്റെ അർത്ഥത്തെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു. ഈശോനാഥൻ തൻ്റെ ജീവിതം നമുക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിന്റെ പൂർണ്ണതയെ കാണിച്ചു തരികയായിരുന്നു. ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും സാധിക്കട്ടെ. ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും, എന്നെ ശ്രമിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് അവസരം തന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറയുന്നു. താങ്ക് യു. Thank you, Achan, for that wonderful message. തീർച്ചയായിട്ടും അച്ഛൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ we have to develop our instinct. It's very easy, difficult ആയിട്ടുള്ള ടൈമിൽ it's very easy for everyone to sort of say, ഞാൻ ഒരു സൈഡും ചൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല, ഞാൻ ന്യൂട്രൽ ആയിട്ട് നിൽക്കുക. ബട്ട് ന്യൂട്രൽ ആയിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ ഈവൻ വിക്ടർ ഫ്രാങ്കൽ ഹോളോകോസ്റ്റിനകത്ത് സംഭവിച്ചതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും ന്യൂട്രലായിട്ട് നിന്നോണ്ട് അവസാനം ജൂസിനെ 6 million Jews ഹോളോകോസ്റ്റിനകത്ത് മരിച്ചപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടി ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആരും ഇല്ലാതെ വന്നത്. There's a famous quote by a Lutheran priest, I believe his name is Pastor Martin Niemöller. He said, it's a very long quote, but I'll just summarize. He said, when they came, he was talking about the Nazi regime and Hitler. When they came for the trade unionists, I did not speak up because I was not a trade unionist. When they came for the religious people, I did not speak up because I was not part of that religion. When they came for the union people, I did not speak up because I was not part of the union. Finally, when they came for me, there was no one left to speak up for me. So I think part of self-realization, self-actualization, Chambarnolan, is following that instinct in your mind. We all have a moral compass, right? And we have to act on it, because not doing anything and staying silent is being complacent with the evil that is happening around us. And the world is a dark and evil place. That's why they felt the need to actually write down 10 commandments or come up with this concept in Hinduism of karma.
you will get back what you put out into the world. And I think Albert Einstein had a famous quote where he said, it is every man's obligation to put back into the world at least the equivalent of what he takes out of the world. So, I mean, if we are benefiting from something in the world, we need to make sure that we pay it forward. And, but morality is a difficult topic because sometimes people justify evil actions by saying, oh, we're doing right or we're doing wrong. And that's why Hitler was also doing what he did, because he thought he was doing what was right in his mind. So that's where we really need to so people need to speak up. Otherwise, these sort of aberrant people can get out of control and out of hand. And I think what we find is that narcissists or bullies in particular, even that's a hot topic now. The First Lady is now running a campaign against bullying. So narcissism or bullying, I think it comes out of being lack of confidence. They have an insecurity in themselves, which is making them act out and sort of attack other people and put other people down to make themselves feel better. We all, it might be near and dear ones or people that we've seen in our life. We've seen people display narcissistic behavior, and really it comes out of a lack of emotional maturity, or maybe fragile egos, and they feel that for a fleeting moment they can get power and make themselves feel better and more confident, or boost their own self-esteem by putting others down. And at the end of the day, it's an empty path, right? Because that's what the golden rule is: do unto others as you would have people do unto you. So I think Christian life is not easy, or standing for morals and principles is not easy. And Christ is calling us to be Christian not when it's easy, but when it's difficult. You have to stand up for what's right. That's not Christian life, or that's not any sort of religious. That's not what any religion teaches, right? You have to stand up for what is right and take a moral stand when things are difficult. And I think Winston Churchill had a famous saying that if you have enemies, that's good, because that means you've actually stood up for something sometime in your life. So definitely trying to do the right thing is not easy, but it's necessary to make the world a better place. Otherwise, it comes to ethics. There's a saying, don't repay fire with fire. An eye for an eye will make the whole world blind. So I think it's very important that we remember all of the teachings, and not only in our faith, but all of the important books. So thank you, Jacobite, for reminding us that wonderful message. And so let's move on to our second speaker for today, Reverend Anish M. George Padikamanil. We have the pleasure of listening to Achin again. He joined us in the earlier seminars, and we really enjoyed listening to Achin's speech. And once again, we have the pleasure of having Achin as our second speaker. And he is also, just to remind everyone again, the priest in charge of CSI Church Toronto. So it's my pleasure to invite our second speaker for today, Anish Achin. Thank you, Jake. ദൈവം എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും കൃപകളും പകരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ജയിക്കുന്ന ദൈവം ഒരിക്കൽ വലിയ കൃപയ്ക്കായിട്ട് ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. പ്രകാശ് ചാനും ഇതിന് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ അതിൽ ജയിക്കിനോടൊപ്പം ഉണ്ട്. ഇതിനൊക്കെ നാട്ടിലിരുന്ന് നേതൃത്വം നൽകാനായിട്ട് ജീവനച്ചന് കഴിയുന്നതാണ് ഞാൻ വളരെ അത്ഭുതകരമായിട്ട് പലപ്പോഴും ചിന്തിച്ചത്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അച്ഛൻ അവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ വിജയകരമായ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇതിൽ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പങ്കെടുക്കുന്നത് എന്നതിൽ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ഇന്ന് ഞാൻ വളരെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആണ്. ഒന്നാമത് ഇത് വലിയൊരു സബ്ജക്റ്റാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് സംസാരിക്കാം, ഓവറോൾ ആയിട്ട് പോകാം എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തോണ്ടൊക്കെ വന്നു. അതിൽ കുറച്ച് ജയിക്കങ്ങ് പറഞ്ഞു. അപ്പോ അത് കഴിയുമ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ച കുഴപ്പമില്ലല്ലോ, എന്നാ ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള രീതിയിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോ എടക്കളത്തൂരച്ഛൻ അതിനേക്കാൾ വലിയൊരു സ്പീക്കിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളൂടെ പറഞ്ഞു. ഇനി വേറൊരു തലത്തിൽ നിന്ന് ഞാനങ്ങ് സംസാരിക്കാം എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പോ ദൈവം നമ്മളെ എല്ലാവരെയും ഒരുക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഈ തന്ന വലിയ ഒരു അവസരത്തിനായിട്ട് ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. വീണ്ടും നിങ്ങളെല്ലാം കാണാനായിട്ട് ദൈവം അനുവദിച്ച വലിയ കരുണയോർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തുതിക്കുന്നു. നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സെൽഫ് റിയലൈസേഷൻ, ഹൈറാർക്കിക്കൽ വാല്യൂ സിസ്റ്റം, എത്തിക്സ് ആൻഡ് സെൽഫ് റിയലൈസേഷൻ, സെൽഫ് എസ്റ്റീം, ആത്മാഭിമാനം, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ
ചിന്തിക്കുന്നത്. ഇതിലൊരു ഓവറോൾ ആയിട്ട് മാത്രം ചിന്തിക്കാമെന്നാണ് ഞാൻ ബൈബിളിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചിന്തിക്കാമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. അതിന് ആധാരമായി 1 Corinthians chapter 3 verse 16 നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം. നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ മന്ദിരമെന്നും ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നു എന്നും അറിയുന്നില്ലയോ? ദൈവത്തിന്റെ മന്ദിരം നശിപ്പിക്കുന്നവനെ ദൈവം നശിപ്പിക്കും. ദൈവത്തിന്റെ മന്ദിരം വിശുദ്ധമല്ലോ, നിങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെ. ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ഓണർഷിപ്പിലാണ്, ദൈവത്തിന്റെ ആലയമാണ്. ഇത് അശുദ്ധമാക്കാതെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. Our body, the temple of God, has 3 components. Genesis chapter 2 verse 7 നമ്മൾ അവിടെ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം, God breathed his spirit to the nostrils of the body and the man became a living creature. മനുഷ്യന്റെ മൂക്കിലേക്ക് ദൈവം തന്റെ ശ്വാസം ഊതിയപ്പോൾ അവൻ ജീവനുള്ള ദേഹിയായി തീർന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ്, മനുഷ്യ പ്രാണൻ, മനുഷ്യ ശരീരം, ഈ മൂന്നും കൂടി ചേരുന്നതാണ് മനുഷ്യൻ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. ബോഡി, സ്പിരിറ്റ് ആൻഡ് സോൾ. മാത്യു ചാപ്റ്റർ 10 വേഴ്സ് 28 അവിടെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു, ദേഹവും ദേഹിയും നരകത്തിൽ നശിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുക എന്ന് വിശുദ്ധ മത്തായി നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും തന്റെ സുവിശേഷത്തിലൂടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. എന്നാല് സ്വർഗത്തിലും നരകത്തിലും ഒന്നും വിശ്വസിക്കാത്ത എയ്ത്തിസ്റ്റുകളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഇതിനോട് ചേർന്ന് വളർത്തിയ ഒരു ചിന്താഗതി, ഒരുപക്ഷെ ഇതിനെതിരായിട്ട് വളർത്തിയ ഒരു ചിന്താഗതിയാണ് ഡിക്ടോമി തിയറി, ദ്വിഘടകത്വവാദം എന്നാണ് അതിന് മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത്. അവർ പറയുന്നത് ഒരു മനുഷ്യന് 2 ഘടകങ്ങളെ ഉള്ളൂ, മാറ്റർ ആൻഡ് മൈൻഡ്. മനസ്സ് അദൃശ്യമാണ്, അത് വായുവാണ്. മൈൻഡ് ഈസ് ഇൻവിസിബിൾ, ഇറ്റ് ഈസ് എയർ, ആൻഡ് മാറ്റർ ഈസ് ബോഡി. ഇതാണ് അവരുടെ വാദം. മൈൻഡ് പോയാൽ, അല്ലെങ്കിൽ എയർ പോയാൽ, അല്ലെങ്കിൽ കാറ്റ്, നമുക്കിവിടെ നാടൻ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ കാറ്റ് പോയാൽ ശരീരം നശിക്കുമെന്ന് എന്നാണ് അതിന് അവര് പറയുന്ന തിയറിയുടെ അർത്ഥം. അപ്പോ ഈ ക്രിസ്ത്യൻ തിയോളജിയൻസ് ഇതിനെതിരായിട്ട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു. പലത് രൂപേണയാണ് അവര് ആ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത്, പക്ഷെ വളരെ ഇന്റലക്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. മരിച്ച ഒരാളുടെ ശരീരത്തിൽ എയർ പോകുമ്പോഴാണ് അവര് പോകുന്നത് എങ്കിൽ, ഒരു സൈക്കിളിൽ അടിക്കുന്ന ഒരു എയർ പമ്പ് എടുത്തിട്ട് 2 അടി അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജീവൻ തിരിച്ചു കിട്ടുമോ? അപ്പോ ആ ദ്വിഘടകത്വവാദം, അതായത് ഡിക്ടോമി തിയറിക്ക് എതിരായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു വലിയ തിയറി ഉയർന്നു വന്നതാണ് ട്രിക്ടോമി തിയറി. ഘടകത്വവാദം എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത്. അത് ബലപ്പെട്ടത് ഈ ഒരൊറ്റ ചോദ്യത്തിലൂടെ. എബ്രായ ലേഖനം ഹീബ്രു ചാപ്റ്റർ 4 വേഴ്സ് 12 പറയുന്നു, ദൈവവചനം ഇരുവായ്ത്തല മൂർച്ചയുള്ള വാളായി മനുഷ്യന്റെ സ്പിരിറ്റിനെയും സോളിനെയും തുളച്ചു ചെല്ലുന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പോ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിന് ഇവിടെ വളരെ വലിയൊരു പ്രാധാന്യമുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. ബോഡി, സോൾ ആൻഡ് സ്പിരിറ്റ് എന്നത് ഒരാശയമല്ല. 1 Thessalonians chapter 5 verse 23 കർത്താവായ യേശുവിന്റെ പ്രത്യക്ഷതയിൽ ബോഡി, സോൾ ആൻഡ് സ്പിരിറ്റ് വെളിപ്പെടും എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യന്റെ ദേഹവും ദേഹിയും നിർമ്മിച്ച ശേഷം സ്പിരിറ്റ് അവനിലേക്ക് ദൈവം ഊതി. അതാണ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഉൽപ്പത്തി 2:17 അവിടെ പറയുന്നത് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഈ ഒരു വൃക്ഷം കാണിച്ചിട്ട് പറയുന്നത്, ഇത് തിന്നുന്ന നാളിൽ നീ മരിക്കും. ആദമിനും ഹവ്വയ്ക്കും നഷ്ടപ്പെട്ടത് ഈ ഒരു സ്പിരിറ്റിന്റെ സജീവത്വമാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. സ്പിരിറ്റ് പോകുന്നു എന്നുള്ളതല്ല, സ്പിരിറ്റിന്റെ സജീവത. അപ്പോ നമ്മൾ തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ നല്ലതായിട്ട് ജീവിക്കുമ്പോഴും എല്ലാം സ്പിരിറ്റ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് തെറ്റ് ചെയ്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ദുഃഖിപ്പിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഉള്ളില് ഈ സ്പിരിറ്റ് കൂടി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ നന്നായിട്ട് ജീവിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് വലിയൊരു കാര്യം തന്നെയാണ്, വലിയൊരു മനസ്സിലാക്കൽ. അതിനാൽ എഫേസ്യർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം അതിന്റെ 2-ാം അധ്യായം 1-ാമത്തെ വാക്യം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ,
പാപത്തിൽ മരിച്ചവർക്ക് ഒരു ഉയിർപ്പ് പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത് യേശുവാണ് എന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു. ആത്മീയമായിട്ട് നമ്മൾ മനുഷ്യനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, വേദപുസ്തകപരമായിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ 3 അവസ്ഥകളിലാണ്. നാം ഇതിലേതാണ് എന്നൊന്ന് സ്വയം ചിന്തിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. 3 types of human beings are there spiritually. First one, ungodly. വാചകത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്കോഫേഴ്സ്, പ്രാകൃത മനുഷ്യൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. യൂദക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 18ഉം 19ഉം വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഭക്തിപൂർവമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ വിട്ടു നടക്കുന്നവൻ മാത്രമല്ല, ഭക്തിയുള്ളവർ ചെയ്യുന്നത് കണ്ട് പരിഹസിക്കുന്നവനും പ്രാകൃത മനുഷ്യനാണ് എന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ജൂഡ് 18 and 19 വേഴ്സ്. 1-ാമത്തെ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ സാംസ് 1 പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭക്തിയോടെ വിശുദ്ധമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കേണ്ടതെന്നതിനെ കുറിച്ചാ. ദുഷ്ടന്മാരുടെ ആലോചന പ്രകാരം നടക്കാതെ, പാപികളുടെ വഴിയിൽ നിൽക്കാതെ, പരിഹാസിയുടെ ഇരിപ്പിടത്തിൽ ഇരിക്കാതെ, അങ്ങനെ മാത്രമേ യഹോവയുടെ ന്യായപ്രമാണത്തെ അന്വേഷിക്കുവാനായി സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോ ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്തവൻ ആരാണ്? പ്രാകൃതനാണ്. യൂദയുടെ ലേഖനം 19-ാമത്തെ വാക്യം പറയുന്നത്, ഭിന്നത ഉണ്ടാക്കി സ്വന്തമായിട്ട് ഈ പ്രാകൃതന്മാർ നേട്ടം കൊയ്യും എന്നതിനെ. ഈ ചില ആളുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ നാട്ടിലൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, അവൻ വിഷമാണ്, പാമ്പ് കടിച്ച പാമ്പേ ചത്തു പോകത്തുണ്ടെന്ന് ചില ആളുകളെ കുറിച്ച് പറയും. അപ്പൊ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ മുമ്പേ ജയ്ക്ക് പറഞ്ഞതുപോലെ ഐ എം ന്യൂട്രൽ, എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല, ഞാൻ ഒന്നിലും ഇടപെടത്തില്ല. പക്ഷെങ്കിൽ എവിടാ പുറകിൽ നിന്ന് നല്ല സുന്ദരൻ ആരെയായിരിക്കും പണിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ഭിന്നതയുണ്ടാക്കി നേട്ടം കൊയ്യുന്ന ഒരു വലിയ ജീവിതം. പിന്നിൽ നിന്ന് ഭിന്നതയുണ്ടാക്കുക, ഭക്തന്മാരെ അപമാനിക്കുക, ഭക്തന്മാരെ കുറ്റം പറയുക. ഇങ്ങനെയുള്ളവൻ ക്രിസ്ത്യാനിയല്ല, അവൻ പ്രാകൃതനാണ്. ഇനി ജഡികൻ, വേർഡ്ലി പൊസസ്. 1 Corinthians chapter 3 verse 1. നിങ്ങളോട് എനിക്ക് ആത്മീകന്മാർ എന്നതുപോലെ അല്ല, ജഡീകന്മാർ എന്നതുപോലെ, ക്രിസ്തുവിൽ ശിശുക്കളോടെന്ന പോലെ സംസാരിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. ക്രിസ്തുവിൽ ശിശുക്കൾ. കാരണം എന്താ? ഒരിക്കൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു, ഒരിക്കൽ വിശ്വാസത്തിൽ വന്നു, അവര് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരാണ്, പക്ഷെ വളർച്ചയില്ല, അവിടെ നിൽക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആ വളർച്ചയിലേക്ക് മാത്രം ഹൃദയത്തെ കൊണ്ടുചെല്ലുന്ന മനുഷ്യൻ, മറ്റുള്ളവനെ കാണുവാൻ, സഹോദരങ്ങളെ കാണുവാൻ, മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ കാണുവാൻ, പ്രതിസന്ധികളെ കാണുവാൻ കഴിയാത്തവൻ, സ്വന്തം കാര്യ സിന്ദാബാദ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുന്നവൻ, ഇങ്ങനെയുള്ളവൻ ആരാണ്? ജഡികന്മാരാണ് എന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അല്പം ആത്മീയത, അല്പം വിളച്ചില്, അല്പം കള്ളത്തരം, പിന്നെ അല്പം ജഡമോഹം, എല്ലാം അല്പാൽപ്പമുള്ള ആളുകൾ. ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞുതരാം. ഈ ചർച്ച് കമ്മിറ്റിയുടെ ഒക്കെ ഇലക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ക്യാൻവാസ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ഒന്ന് പറയും, എന്താ നിങ്ങൾ നിർബന്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇലക്ഷനിൽ നിൽക്കാം, സെക്രട്ടറി ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞ ദിവസമല്ല, സെക്രട്ടറിയോ ബാക്കിയുള്ള കൈക്കാരനോ ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആകാം. നിങ്ങൾ നിർബന്ധിക്കണം. ഇത് ഒരുതരം മറഞ്ഞിരുന്നു കൊണ്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളാണ്. ഇതൊക്കെ ജഡീകമായിട്ടുള്ള മോഹങ്ങളാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. വചനമൊക്കെ വായിക്കുന്നുണ്ടാവും, ചിലപ്പോൾ ഒത്താല് പ്രാർത്ഥിക്കും, പ്രശ്നം വന്നാൽ കാര്യമായിട്ട് വചനം വായിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ജീവിതമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ജീവിതം എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. ഇവിടെ എന്താണ് ശരിക്കും ജഡീകമായിട്ടുള്ള ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത്? കാര്യസാധ്യമാണ് ലക്ഷ്യം. എന്റെ ജീവിതം ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് പോകണം, എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്കെല്ലാം നേടിയെടുക്കണം എന്നുള്ള ചില ചിന്താഗതികൾ, അതാണ് ജഡീകം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് മറ്റാർക്കും എന്ത് നഷ്ടം വന്നാലും യാതൊരു കുഴപ്പവുമില്ല എന്നുള്ള ചിന്താഗതി. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഈ ചിന്താഗതികൾ വിട്ടുമാറേണ്ടത്. ബോഡി, സോൾ ആൻഡ് സ്പിരിറ്റ് എന്ന നമ്മുടെ സ്വത്വം, ഉള്ളിന്റെ ഉള്ള്, അല്ലെങ്കിൽ എന്നിലെ ഞാൻ സംരക്ഷിക്കപ്പെടണം എന്നുള്ള ഒരു വലിയ ചിന്താഗതി ഉണ്ടാകേണ്ടത് ഇവിടെയാണ്. ഇത് വചനത്തിലൂടെയാണ് ലഭിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ മുമ്പേ വായിച്ചു കേട്ടു. അപ്പോ നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിക്കുക, നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തിനാണ് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത്? 3-ാമത്തെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ആത്മീകൻ, സ്പിരിച്വൽ.
യൂദായ്ക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം തന്നെ അതിന്റെ 20-21 വാക്യങ്ങളിൽ വിശ്വാസത്തെ ആധാരമാക്കി ആത്മീയ വർധന പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ കൈവരിച്ച് നിത്യജീവനെ നേടുവാൻ ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹത്തിൽ നമ്മെ തന്നെ സ്വയം സൂക്ഷിക്കേണ്ടവരാണ് എന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ആത്മീയർ, അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ദൈവത്തിന്റെ ആലയങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ദൈവത്തിന്റെ ആലയം എന്ന് പൗലോസ് പലപ്പോഴും വിവരിക്കുമ്പോൾ ആ ആലയത്തെ മാനുഷികമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്തിയാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കരുത്. ജഡീകം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ മാനുഷികമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട് ദൈവവുമായിട്ട് മാത്രം ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ജീവിതം അല്ല, അങ്ങനല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. മാനുഷികമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങളെ വളരെ വില കൊടുത്തു തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എസ്പെഷ്യലി ക്രിസ്തുവും സഭയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തെ ശരിക്കും ഒരു ഭാര്യ ഭർത്തൃ ബന്ധത്തിനോട് ഉപമിച്ചുകൊണ്ട് മാനുഷികമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ വിവരിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. 1 കൊരിന്ത്യൻസ് ചാപ്റ്റർ 7 നമ്മൾ വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ഭാര്യയുടെയും ഭർത്താവിന്റെയും ആ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകേണ്ട ആ ഒരു സ്ഥിരത, ഈ ഭാര്യയുടെ ശരീരത്തിന് ആർക്കാ അവകാശം? ഭർത്താവിന്റെ ശരീരത്തിന് ആർക്കാ അവകാശം? ഭാര്യയ്ക്ക്. അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഇരുവരും ഒരു ദേഹമായി തീരും. കല്യാണം കഴിപ്പിക്കുമ്പം അന്ന് കേട്ടതാ, പിന്നെ ഒരു കല്യാണത്തിന് കേട്ടില്ല, കാരണം ഉണ്ണാനല്ല പോകത്തുള്ളൂ, പിന്നെ കല്യാണത്തിന് ആരും കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ. അപ്പോ ഈ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. ദൈവത്തിന്റെ വചനം വെറുതെ പറയുന്നതല്ല, അവർ ഒരു ദേഹമായി തീരും എന്ന് പറയുന്നതിന് വളരെ അർത്ഥമുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. ഇപ്പൊ ഈ കാനഡയിൽ ഇപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് വലിയ പാടാ. എന്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നിന്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്, എന്റെ കാറ് നിന്റെ കാറ്, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ജീവിതമൊക്കെ ഇന്ന് മലയാളികൾക്കും വളരെ ഇഷ്ടമായി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ബൈബിൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതല്ല. ഒരു ഭാര്യ ഭർത്തൃ ബന്ധമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നായി ചേർന്നുള്ള ഇഴുകിച്ചേർന്നുള്ള ജീവിതമാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഭാര്യമാർ ചോദിക്കുന്നത്, ഈ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ പോകാൻ ഇറങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിളിച്ച് കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴേ ഭാര്യമാര് ചോദിക്കത്തില്ല, ചേട്ടാ ഇതെങ്ങനുണ്ട്? സാധാരണ മിക്കവാറും എല്ലാം മലയാളി ഭർത്താക്കന്മാരും പറയുന്നത് എന്തുവാ, ഏതായാലും എടുത്തിട് അല്ലേ, നോക്കത്തും പിടിക്കത്തൊന്നുമില്ല, ഏതായാലും ഇട്, എന്നാലും പറ, കുഴപ്പമില്ല, ഒരു നിസ്സംഗ ഭാവമാണ് അല്ലേ. ഭാര്യമാരായിട്ടുള്ളവരൊക്കെ ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതേ ഒരു കാര്യം തന്നെ ഈ സമയത്ത് തന്നെ അടുത്ത വീട്ടിലെ ഒരു ഫ്രണ്ട്, ഒരു സ്ത്രീ വന്നിട്ട് ഈ അച്ചായനോട് ചോദിക്കുക ഇതെങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സൂപ്പറാന്ന് പറയും അല്ലേ. കണ്ടിട്ടൊന്നും അല്ല കേട്ടോ, ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും അറിയത്തുമില്ല. അപ്പോ ഈ അതേസമയം ആണുങ്ങളോട് പറയും, ചേട്ടാ ഇതൊന്ന് മാറ്റിയിട, ഇത് മാച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല, പാൻസിന് ഷർട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇട്ടു പീലാത്തോസ് എഴുതിയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പൊക്കളെ. കുറച്ചൊക്കെ രണ്ടുപേരും തമ്മിലുള്ള ആ ബന്ധങ്ങൾ, സംസാരങ്ങൾ ഇന്നത്തെ കാലത്തെ പുതിയ ജനറേഷനൊന്നും ഇങ്ങനൊന്നും അല്ല എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. പഴയ ജനറേഷന്റെ കാര്യമാണ് ഈ പറയുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോ നമ്മള് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമുള്ള എന്റെ മെയിൻ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആണുങ്ങൾക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മഴവില്ലില് 7 കളറല്ല വേറെ ഒരു കളറും അറിയത്തില്ല. പിന്നെ അതിന്റെ പിരിവുകളൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മനുഷ്യനും അറിയത്തില്ല. അപ്പോ അതൊക്കെ പോട്ടെ, ഞാൻ അതല്ല പറയാൻ വന്നത്. ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പോലെയാണ് ക്രിസ്തുവും സഭയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം. ഞാൻ നിന്നിലും നീ എന്നിലും വസിക്കുക, കൊമ്പ് മുന്തിരിവള്ളിയിൽ എന്ന പോലെ വസിക്കുന്ന ആ ഒരു വലിയ ബന്ധത്തെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഇവിടെ ക്രിസ്തുവിന്റെ ഭൗതിക ശരീരം എന്നതും നാം ചിന്തിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. ആത്മീയമായിട്ടുള്ള അർത്ഥത്തിൽ നമ്മളും ദൈവവും ഒന്നിച്ചു ചേർന്നുള്ള ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ അവിടെ ക്രിസ്തുവിന്റെ ഭൗതിക ശരീരത്തെ കുറിച്ചും നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം. മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം 26-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 49-ാമത്തെ വാക്യം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ യൂദയുടെ വഞ്ചനയോടുകൂടിയ ഒരു ചുംബനമാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരത്തെ തകർക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. പിന്നീട് അന്ന് രാത്രിയിൽ യേശുവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്, രാത്രിയിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന നിയമം അവിടെ ഇല്ല, പക്ഷേ റോമൻ ഗവൺമെന്റിനില്ല, പക്ഷെ അവിടെ അത് നടന്നു. പീഡനങ്ങള് ആ ഭൗതിക ശരീരത്തില് തകർത്തത്
ഈ തകർച്ചയും പീഡനവുമാണ്, ഈ രക്തം ചൊരിയലാണ്, ഈ മരണമാണ്, ഈ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പാണ് നമ്മുടെ രക്ഷയുടെ വില എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഇവിടെ ഞാൻ ജേക്കബ് ഇടകളത്തൂരച്ചൻ പറഞ്ഞ ആ ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരിക. ഇത് ഇത്രയും വലിയൊരു വിലയേറിയ രക്ഷയാണ് നമുക്ക് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ ഓർത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് കുർബാന എന്ന് പറയുന്നത്. പലപ്പോഴും കേരളത്തിലെ പല ക്രിസ്ത്യാനികൾ, കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല, കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വന്നേക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികളോട് ചോദിച്ചാലും അവരോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ എവിടെ പോവാ? കുർബാന കാണാൻ പോവുക. എന്താ കാണാൻ അവിടെ? കുർബാന കാണാനൊന്നുമല്ല പോകേണ്ടത്, കുർബാന അനുഭവിക്കാനാണ് പോകേണ്ടത്. അച്ഛന്മാർ എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടിയും പ്രയാസപ്പെട്ടും പ്രാർത്ഥിച്ചും ദൈവസന്നിധിയിൽ മുട്ടുമടക്കിയും ഒരുക്ക ശുശ്രൂഷകൾ തലേ ദിവസം മുതലേ നടത്തി അവര് ആ ഒരാഴ്ചയിൽ മുഴുവൻ ദൈവത്തിന്റെ ആ വിശുദ്ധിയെ പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് ആണ് ഒരു കുർബാന എടുക്കുവാനായിട്ട് പോകുന്നത്. കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? ഇത് വളരെ വിലയേറിയ ഒരു രക്ഷയാണ് അതിലൂടെ നമുക്ക് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അയോഗ്യമായിട്ട് ഇതിനെ ഭക്ഷിക്കരുത്. 1 കൊരിന്ത്യർ 11-ാം അധ്യായം, ഞാൻ പറയുന്നതല്ല കേട്ടോ, 1 Corinthians chapter 11 verse 21 പറയുന്നത് ഇതിനാലാണ്. ഇതിനെ അയോഗ്യമായിട്ട് ആരും പ്രാപിക്കരുത്. പിന്നെന്ത് വേണം? സ്വയം ശോധന ചെയ്തിട്ട് വേണം കുർബാനയ്ക്ക് പോകാനായിട്ട്. ചാടി ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി വന്ന് ആരാധന തീരാറാകുമ്പോൾ, കുർബാന പകുതിയാകുമ്പോൾ ചാടി കയറി ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് നേരെ പോയി ആൾക്കാരെ പോയി മുട്ടുകുത്താനായിട്ട് ആർക്കും അവകാശമില്ല. ദൈവസന്നിധിയിൽ പാപത്തെ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് സ്വയം ശോധന ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇത് കൈക്കൊള്ളുവാൻ. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഇവിടെ യേശുക്രിസ്തു തന്റെ തകർച്ചയിലൂടെ, തന്റെ ശരീരത്തിന്റെ തകർച്ചയിലൂടെയാണ് നമുക്ക് ഈ രക്ഷ ഒരുക്കിയത് എങ്കിൽ, അത് രക്ഷ എന്നതിന്റെ ലക്ഷ്യം നിത്യജീവനാണ്. അതിലേക്ക് ഞാൻ വരുന്നു. അതുപോലെ നമ്മളും ചില തകർക്കപ്പെടലുകൾ നടത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ആസ് എ ബോഡി ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് വി ആർ ടു ബി ബ്രോക്കൺ. ചെറിയ മീനുകളും 5 അപ്പവുമാണ് ആ ബാലൻ അത് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചതാണ്. അത് വേണ്ടെന്ന് വെച്ച് യേശുവിന്റെ കയ്യിലേക്ക് കൊടുത്തപ്പോൾ അത് തകർത്താണ് യേശുക്രിസ്തു 5000 പേരെ പോഷിപ്പിച്ചത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള തകർക്കപ്പെടലുകൾ മാത്രമല്ല, as the body of Christ we are to be loosened. ചിലതൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടുത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ബാലൻ നഷ്ടം സഹിച്ചതുപോലെ ചിലതൊക്കെ നമ്മളിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെടേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ദൈവാത്മാവിനെ നമ്മൾ സജീവമാക്കണമെങ്കിൽ, ആ രക്ഷയെ നമുക്ക് തിരികെ ലഭിക്കണമെങ്കിൽ, നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും നാം മുമ്പ് ചിന്തിച്ചതുപോലെ ദൈവത്തിന്റെ സാദൃശ്യത്തിലും സ്വരൂപത്തിലും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട നാം നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളെ പലപ്പോഴും വ്യർത്ഥമാക്കി കളഞ്ഞു. ആദമും ഹവ്വയും തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തനം ഇന്നും നമ്മൾ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. വ്യർത്ഥമാക്കി കളഞ്ഞു. എന്നാൽ തിരിച്ച് ആ സാദൃശ്യപ്രകാരം ജീവനിലേക്ക് തിരികെ ചെല്ലേണ്ടതുണ്ട്. അവിടെയാണ് നിത്യജീവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കപ്പെടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നഷ്ടപ്പെടുത്തേണ്ടതിനെ നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയേ മതിയാവൂ. സഭാപ്രസംഗി അതിന്റെ 6-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 1 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം, സൂര്യന് കീഴെ ഉള്ള തിന്മ അത് മനുഷ്യന് ഭാരമാകുന്നു. ഭാരത്തെ അവിടെ വിഭജിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ദൈവം ഐശ്വര്യവും മാനവും നൽകിയാലും വീണ്ടും മനുഷ്യൻ അതിനോട് അത്യാഗ്രഹമുണ്ടാകുന്നു. അത് മനുഷ്യന് ഭാരമാകുന്നു. തിന്നലും കുടിക്കലും മാത്രമല്ല, പലതരത്തിലുള്ള ഭാരങ്ങൾ മനുഷ്യൻ സ്വയം ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെയാണ് യെഹെസ്കേൽ പ്രവചനം 11:19 പറയുന്നത്. എന്താ? പുതിയൊരു ആത്മാവിനെ നിന്റെ ഉള്ളിൽ പകരാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കും. അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൽ പ്രിയ ജനമേ, നമ്മൾ ദ്വിഘടകത്വവാദം ത്രിഘടകത്വവാദം ഒക്കെ നമ്മൾ കേട്ടു. ബോഡി, സോൾ ആൻഡ് സ്പിരിറ്റ്. ഇതാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ. ദൈവം തന്ന ആ ദൈവത്തിന്റെ ആലയമായ നമ്മുടെ ശരീരം വിശുദ്ധിയിൽ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ഇതിനെ നമ്മൾ നഷ്ടമാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. ദേഹവും ദേഹിയും ഉണ്ടെങ്കിലും ദൈവികമായിട്ടുള്ള ആത്മാവിനെ പ്രാപിക്കാതെ നമുക്ക് നിത്യജീവൻ ലഭിക്കുകയില്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഈ ലോകത്തിലെ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിന് അപ്പുറമായിട്ട്, മരണങ്ങൾക്കപ്പുറമായിട്ട് നമുക്കൊരു ജീവിതമുണ്ട്. ആ ജീവിതം നിത്യജീവനാണ്. ആ രക്ഷയിലേക്ക് നമ്മൾ തിരികെ ചേരേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയതിനെ തിരികെ ലഭിക്കുവാനായിട്ടാണ് യേശുക്രിസ്തു കാൽവറി കുരിശിൽ ഒരു പരമയാഗമായതും നമുക്ക് നിത്യമായ രക്ഷ ഒരുക്കിയത്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ജഡീകന്മാരാകാതെ, പ്രാകൃതന്മാരാകാതെ ആത്മീയന്മാരാകുവാൻ, ദൈവത്തിന്റെ ആലയമാകുവാൻ ദൈവം നമ്മളോട് ഓരോരുത്തരോടും ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയാണ്. യേശുവിന്റെ ശരീരം തകർക്കപ്പെട്ടതുപോലെ ചില തകർക്കപ്പെടലുകൾ, നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ചിലതിനെ തകർത്ത് കളയേണ്ടത്, ആവശ്യമില്ലാത്തതിനെ തകർത്ത് കളയേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്.
ചിലതൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടുത്തേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. നാം ആയിരിക്കുന്ന ഈ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ദൈവത്തിൻ്റെതാണ്, നമ്മുടേതല്ല. നാം ഇവിടെ പരദേശികളാണ്. പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ അതാ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. നമ്മൾ പരദേശികളാണ്, നമ്മളെ ദൈവം ഇങ്ങോട്ട് അയച്ചിരിക്കുക, നമ്മൾ തിരികെ ചെല്ലേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതിന് നാം ദൈവത്തിൻ്റെതാണെന്നുള്ളൊരു ഏറ്റുപറച്ചിൽ ദൈവം മുൻപാകെ നമ്മൾ ചേർന്ന് പറയേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. അത്രയുമായി കഴിയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ജീവിതത്തിൽ ദൈവന്റെ മുഖം മറ്റുള്ളവരിൽ ദർശിക്കാൻ പറ്റും. ഇതാണ് യാക്കോബിനും ഏശാവിന്റെയും ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചത്. യാക്കോബ് ഏശാവിനെ പറ്റിച്ചിട്ട് പോയതാ. വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ ഒരു റീകൺസിലിയേഷൻ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? അവന്റെ മുഖം ദൈവത്തിന്റെ മുഖം പോലെ ഞാൻ കാണും. ഇതാണ് അപരന്റെ മുഖത്ത് ദൈവത്തിന്റെ മുഖം നമ്മൾ ദർശിക്കുന്നുവെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഇതിന് അർഹരായിട്ട് മാറും എന്നതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല. ദൈവത്തിന്റെ ആ സ്വരൂപം, ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവം നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് തിരികെ വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. നിത്യത എന്നുള്ള ഒരു വലിയ ലക്ഷ്യം അത് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുമാറണം. നിത്യതയെ ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ള നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഈ പോരാട്ട ജീവിതം നമുക്ക് ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ഈ തിരിച്ചറിയലുകളിലൂടെ മാത്രമേ സാധ്യമാകൂ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആത്മാഭിമാനം ദൈവത്തിലാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത്. സെൽഫ് എസ്റ്റീം ദൈവത്തിലാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത്. ദൈവമില്ലാതെ നമുക്ക് ഇതൊന്നും പറയുവാനായിട്ട് സാധ്യമല്ല. ദൈവമില്ലാതെ നമുക്കിത് കണ്ടെത്താൻ സാധ്യമല്ല. ദൈവത്തിന്റെ സാദൃശ്യത്തിലും സ്വരൂപത്തിലും നാം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ആ ഒരു തേജസ്സിനെ നമ്മൾ തിരിച്ചു വീണ്ടെടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതാണ് അഭികാമ്യം. അതിലൂടെയാണ് നമുക്ക് നിത്യജീവൻ ഒരുക്കപ്പെടുന്നത്. ദൈവത്തിലേക്ക് തിരികെ എത്തിച്ചേരുക എന്നുള്ള വലിയ ലക്ഷ്യത്തിൽ ജീവിപ്പാൻ ബോഡി, സോൾ ആൻഡ് സ്പിരിറ്റിനെ നമുക്ക് ഏറ്റവും വിശുദ്ധമായിട്ട് കാത്തു സൂക്ഷിക്കുവാൻ ദൈവം തന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് മുഖാന്തരം നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ. എനിക്ക് ശേഷം ഇന്ന് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച്, മറ്റുള്ളവരിലെ എങ്ങനെ അവരെ സഹായിക്കുവാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പ്രസാദ് സാറിന് വളരെ സുന്ദരമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാൻ സാധിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയാം. ദൈവം നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും അതിനായിട്ടും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞാൻ ഒരു നിമിഷം നമുക്കൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ദൈവമേ, സ്വർഗീയ പിതാവേ, ഈ ടൊറന്റോയിലെ ജ്ഞാനായ ചർച്ചിനെ ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് ഭരമേൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ജിബിനച്ചനെ ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക്, എന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഭരമേൽപ്പിക്കുന്നു. പ്രകാശ് ചാനയും ജയിക്കിനെയും ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇന്ന് കർത്താവെ ഇവിടെ ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജേക്കബച്ചനായിട്ടും പ്രസാദ് സാറിനായിട്ടും സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്കായിട്ടും സ്തോത്രം. കർത്താവെ, അങ്ങയിൽ ഞങ്ങളെ സ്വന്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ജീവിപ്പാൻ ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും സഹായിക്കും. കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന ദാനം അത് ഏറ്റവും ഫലഭൂയിഷ്ടമായിട്ട് ഈ ലോകത്തിൽ വിശുദ്ധമായിട്ട് ജീവിച്ച് കർത്താവിൽ തിരികെ എത്തിച്ചേരുവാൻ, നിത്യജീവനെ സ്വന്തമാക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും സഹായിക്കണം. നന്മകളാൽ നയിക്കണം. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ. Thank you, Achan. I feel very inspired after listening to your message. We have to be better, right? I think what makes humans different from animals is that we're able to take the high road. We don't follow into the trap of, we think of the benefit of the altruism. We don't really hear much about altruism in other people, but that's what makes us different. And even end of life, like when I talk to my dad, sometimes we joke around, like because the world is not perfect, like I mentioned before. So when we have injustices that are done to us, how are we supposed to react? Are we supposed to repay sort of fire with fire? Does that make us better than any of the other? Like, otherwise, what makes us different from animals, right? So sometimes my dad will jokingly quote the Bible, or I will jokingly quote the Bible. Oh, but they did something wrong to us. Then I'll remind my dad jokingly, like, the Bible says you're supposed to turn your other cheek. If somebody slaps you on one side of your cheek, you should offer the other cheek, right? Turn the cheek. But then my dad will jokingly respond back to me. He says, okay, but after that, after you offer both of your cheeks, the Bible doesn't say what you should do next, right? So he's saying you give one strike and then you can attack it, but they're just joking, right? We just say that out of joking, but in reality, the Bible does tell us what you should do. You should take the high road. Just ignore it. Vengeance is mine, says the Lord, not for us, because if we hold on to anger and revenge, it's just a poison that damages us. And Albert Einstein once said that
Weak people seek revenge, strong people forgive, and intelligent people ignore. And there's a quote by Paulo Coelho, famous author and novelist. He said, "Walk away from people who put you down. Walk away from fights that will never be resolved. Walk away from trying to please people who will never see your worth. The more you walk away from things that poison your soul, the healthier you will be." So I think the best way in terms of trying to right the injustices in the world sometimes is not to stoop to the level of the people that do wrong to you, but sort of take the high road and set a better example. And I think ultimately a lot of that's what it means to be Christ-like, to be better than just a base level human being, right? And age is not the issue here. It's emotional maturity. How we know so many people in our lives that might be having a 60-year-old body, but they have the emotional maturity of a 5-year-old. Temper tantrums, narcissism. Hitler, obviously, he justified his own actions in his mind, but that was an aberrant thing that unfortunately he was able to get away with all of those bad things because everyone else was afraid to speak up. So I think that's where having that sense of your value system where you actually speak up for what you believe in, what's right. And even Bible now, the Pharisees, Plato once said, "There's no one hated more than the person who speaks the truth." And definitely Eshu Kartavine Etum Vadina Pichum Etum attack either was his own people, his fellow Jews, Pharisees. Etum, and it's not ignorant people. These are the people who are the most educated. They believe they were followers of God, right? They were the most Etum law പഠിച്ചിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരും ഏറ്റവും ചിട്ടകളും ഏറ്റവും പ്രാർത്ഥനയും prayerful ആയിട്ടുള്ള people, the Pharisees, and sort of the upper class elites. They're the ones who ഒരു gang mentality ആയിരുന്നു. അവരെ ഒറ്റയ്ക്കല്ല അറ്റാക്ക് ചെയ്തു, എല്ലാം കൂടെ കൺസ്പയർ ചെയ്തു gang mentality. They crucified Christ. And at the end, യേശു കർത്താവ് എന്തുവാ പറഞ്ഞത്? Forgive them, Lord. They know not what they do. So many times the people that do injustice to us in this world, they know not what they do. So take the high road, just ignore it. And I think that's sort of just, from my limited knowledge and from my limited worldly experience that I can say is that there will be times when we face injustice, but the best thing we can do is sort of cut out the toxic people in our lives and move on. Moving on is truly sort of beneficial for you, and let everything else and to sort of play itself out. Karma will happen one way or another, right? So anyways, I think we were fortunate to hear two very important perspectives from both of the first two speakers. And thank you, Anisha, again for that inspiring message. I feel really inspired after listening to that message you just delivered. And so I think from more of a modern from more scientific or sort of a philosophical point of view, and sort of from a psychological point of view, our next speaker, our third speaker for today, will be speaking to us. And Achin already sort of welcomed him. Is none other than Prasad Uncle, Prasad Nair, who is currently working as a director of the Children Aid Society of Toronto. As you all know, it's one of the largest agencies or charities in North America with regards to child welfare. And Prasad Uncle has over 23 experience of working in the areas of child welfare, counseling, leadership, labor welfare in both profit and non-profit sectors. So he studied he did a schooling in Kumali Government High School. He went on to study at Sacred Heart College in Tevara, and he obtained his master's in social work from Loyola College in Trivandrum of Social Sciences. And he also has an LLB background from Government Law College, Ernakulam, and also from Canada. Prasad Nair Uncle obtained his master's in social work degree from York University. So he has the distinction of having two MSWs from two different countries. And of course, he also serves in the role of a leadership position, and he also has leadership certifications from different institutions and universities. And not only does he serve as a director of a charity or nonprofit, but he's also a mentor, an educator, a trainer, a facilitator, and a life coach, delivering training for various different programs in various subjects, some of which include finding happiness, parenting strategies, values and ethics, relationship building, and conflict resolution. And moreover, as I already mentioned,
both Prasad uncle and his wife, who also spoke here earlier, Bintu auntie. They're all very strong volunteers in the community in many different aspects, and also their family as a whole, with their two children, Abhijit and Abhinav. And his wife, Bindu auntie, is also a social worker, as you all know. And so I really look forward to listening to what Prasad uncle has to share with his breadth of experience and expertise and his insights on this theme that we have today with regards to self-realization, ethics in today's world in the 21st century, self-esteem, and sort of having a hierarchy of values, hierarchical value system. So with my deep pleasure and my great pleasure to invite our next speaker for today, Prasad Nair. Uncle? Yeah, thank you, Jack. Thank you very much for that splendid introduction. And I really, really appreciate it. I hope all of you can definitely hear me at this point. And a presentation is going to be in English and in Malayalam. Okay, wherever it's possible, I will switch to Malayalam. And if it's not possible, then I will go back to English. ഒന്ന് രണ്ട് സ്ലൈഡ്സ് ഉണ്ട്. സ്ലൈഡുകൾ ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ആക്സസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്ലൈഡുകൾ കാണാൻ പറ്റും. ഇനി അഥവാ നിങ്ങൾ ഫോണിൽ കേൾക്കുകയാണ്, യു ആർ അൺഎബിൾ ടു സീ ദ സ്ലൈഡ്സ്, ഡോണ്ട് വറി ടു മച്ച്, ജസ്റ്റ് ലിസൺ ടു ഇറ്റ്. ആൻഡ് അഗെയിൻ, ഇറ്റ് ഈസ് എ ജേർണി. It is not that I have any kind of definite answers. And my special thanks to Jibin Gurian Achan and the entire church community for organizing such a great event. A special mention to Prakash Uncle for taking the leadership on it, and great job, Jack. രണ്ട് പ്രഗത്ഭമതികളായ പുരോഹിത ശ്രേഷ്ഠരെ നമ്മളോട് സംസാരിച്ചു. ശ്രീ ജേക്കബ് എടക്കുളത്തൂരച്ചനും അതുപോലെ തന്നെ പഠിക്കാമണിലച്ചനും നമ്മളോട് വളരെ കാര്യഗൗരവമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തെ അല്ലെങ്കിൽ വേദപുസ്തകത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി. ഞാൻ അതിലേക്കൊന്നും കൂടുതൽ കടക്കുന്നില്ല. കാരണം അതിനുശേഷം ഞാൻ എന്താ പറയാ, അവരുടെ ഒരു ജ്ഞാനത്തിന്റെയും നോളജിന്റെയും മുമ്പിൽ ഇപ്പൊ എനിക്കത് അതിനൊപ്പം അല്ല. അപ്പം ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ ഇതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യരുത്. ഞാൻ ഒരു സോഷ്യൽ വർക്കറാണ്, ആളുകളുമായിട്ട് ഇടപഴകി ജീവിക്കുകയാണ്. വളരെയധികം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹായം ആവശ്യമുള്ള ആളുകൾക്കൊപ്പം, അശരണർക്കൊപ്പം ജോലി ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം ലഭിച്ച ആളാണ്. അപ്പം അതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ അനുഭവങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിലാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പം എന്റെ അനുഭവങ്ങളാണ് എന്നെ ഇതിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഞാൻ എൻ്റെ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഒന്ന് ആലോചിക്കുക. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും തന്നെ ബൈബിൾ വായിച്ചിട്ടുള്ളവരായിരിക്കും, മിക്ക ആളുകളും, അല്ലെ? അപ്പം ഡിനയൽ ഓഫ് പീറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കത് എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മയുണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്രഷപ്പ് ചെയ്താൽ മതി. അതായത് 3 acts ഓഫ് ഡിനയൽ ഉണ്ട്. ബൈബിളിൽ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അതായത് ബൈബിൾ പറയുന്ന അനുസരിച്ചിട്ട് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് പറയുന്നത്, പത്രോസെ നീ പാറയാകുന്നു, നിന്റെ മേൽ ഞാൻ എൻ്റെ ആലയം പണിയും എന്ന് പറയുകയും, അതേ പത്രോസ് കോഴി കൂകുന്നതിന് മുമ്പ് 3 പ്രാവശ്യം നീ എന്നെ തള്ളി പറയും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം അത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ദ ഡിനയൽ ഓഫ് പീറ്റർ വളരെ ഫേമസ് ആണ്. ഈ ഡിനയൽ ഓഫ് പീറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഈ പ്രസന്റേഷൻ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും ഒന്നോടെ തിരിച്ചു വരും. കാരണം ഡിനയലും ഓഫ് പീറ്ററും റിപ്പൻറ്റൻസ് ഓഫ് പീറ്ററുമാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ബൈബിൾ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ ബൈബിൾ നോക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലേണിംഗ് പോയിന്റ് ഉള്ള 2 ആസ്പെക്ട്. കാരണം അവിടെയാണ് മനുഷ്യന് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നത്. മനുഷ്യന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുമെന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ടാണ് ഞാൻ അതിനെ കാണുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാം. അപ്പം പ്രധാനമായിട്ട് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മൾ സെൽഫ് റിയലൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എത്തിക്സ് ആൻഡ് സെൽഫ് എസ്റ്റീം. അതിൽ ഞാൻ കൂടുതലും എത്തിക്സിനെയാണ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. എത്തിക്സ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് നൈതികത എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു പാർട്ടാണ്. ഈ ഞാനിവിടെ ഇപ്പൊ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ചിത്രം എബ്രഹാം മാസ്ലോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റിന്റെയാണ്. എബ്രഹാം മാസ്ലോയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പലരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. സൈക്കോളജി പഠിക്കുന്ന എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസും പറയുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സൈക്കോളജി ബിഫോർ എബ്രഹാം മാസ്ലോയും സൈക്കോളജി ആഫ്റ്റർ എബ്രഹാം മാസ്ലോയും. എബ്രഹാം മാസ്ലോയ്ക്ക് മുമ്പുള്ള സൈക്കോളജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതലായിട്ട് ഒരു ഫ്രോയിഡിയൻ ഐഡിയോളജിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബിഹേവിയറൽ ബേസിസ് ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസിനെ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ആയിരുന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പം ബിഹേവിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ പെരുമാറുന്നത് നമ്മൾ അവനെ പഠിപ്പിച്ചാൽ അവനക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മളൊരു കുട്ടി ജനിക്കുന്നു,
കുട്ടിയെ നമ്മളൊരു കാര്യം പഠിപ്പിക്കുന്നു, ആ കുട്ടിക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പം അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളും, പിന്നെ ഇന്നേറ്റ് ആയിട്ട് ആ കുട്ടിക്ക് കുറച്ച് കഴിവുകളുണ്ട്. ഇപ്പം നടക്കാൻ പറ്റുന്നത്, സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്, ഇതൊക്കെ തന്നെ ഇന്നേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കഴിവും പിന്നീട് നമ്മളത് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കഴിവും കൂടെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് കുട്ടിക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് കുട്ടിയോട് പറയുകയാണ് നീ ഡാൻസ് കളിക്കണം എന്ന് ചെറുപ്പത്തിൽ ഒരു 3 വയസ്സുള്ള കുട്ടിയോട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടി നമ്മളെ നോക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഡാൻസ് കളിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കും. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? കുട്ടികൾ നമുക്കൊപ്പം ഡാൻസ് കളിക്കും. പക്ഷെ ഈ കുട്ടി വളരുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഈ പഠിപ്പിക്കുന്നത് കുട്ടി അതുപോലെ ചെയ്യണമെന്നില്ല. അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കുട്ടിക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ എബ്രഹാം മാസ്ലോ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ആലോചിച്ചത്. എന്തുകൊണ്ടാണ്, അത് പുള്ളിയുടെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു കഥയും കൂടെയുണ്ട്. അതായത് എബ്രഹാം മാസ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത്, മാസ്ലോ അത്ര വലിയൊരു എന്താ പറയുന്നത്, ഒരു വലിയ ബിൽറ്റ് ഉള്ള ഒരു മനുഷ്യനൊന്നും അല്ലായിരുന്നു. ഒരു സാധാരണ ഇപ്പൊ എന്നെ പോലെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരാളായിരുന്നു. പക്ഷെ പുള്ളിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു മസിലൊക്കെ വരുത്തണം, വളരെ ആരോഗ്യ ദൃഢഗാർത്തനായി ജീവിക്കണം എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ പുള്ളി ഡെയിലി എക്സർസൈസ് ഒക്കെ ചെയ്യും. ചെറുപ്പം മുതൽ നന്നായിട്ട് എക്സർസൈസ് ചെയ്ത് മസിലുകളൊക്കെ വരുത്തി എല്ലാം കൊണ്ടുവരും. എന്നിട്ട് ആണ് പുള്ളി സ്കൂളിലൊക്കെ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്, കോളേജിലൊക്കെ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. പക്ഷെ അപ്പോഴൊന്നും തന്നെ ഫിസിക്കലി പുള്ളി എല്ലാ തരത്തിലുള്ള എഫേർട്ടുകൾ എടുത്തിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് ഉദ്ദേശിച്ച രീതിയിൽ ജീവിതത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിന് ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ റിസർച്ചിൽ പുള്ളി അവിടെ വെച്ച് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള കാരണം. അതായത് പരിശീലനം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു, എല്ലാം കൊടുക്കുന്നു, എന്നിട്ട് എന്തോ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ഒരിടത്തും എത്താതെ പോകുന്നല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടും എനിക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയുണ്ട്. അതിൽ നിന്നാണ് ഈ മാസ്ലോ ഹൈറാർക്കിക്കൽ നീഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തിയററ്റിക്കൽ ഫ്രെയിംവർക്കിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുവരുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാം, അതായത് നമുക്ക് ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ബയോളജിക്കൽ നീഡ്സ് ആണ്. അതായത് നമ്മൾ നിലനിന്ന് പോകുന്നതിന് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം, വാംത്ത്, നമുക്ക് റെസ്റ്റ് എടുക്കണം, നമ്മളുടെ ആരോഗ്യം, ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ബയോളജിക്കൽ നീഡ് മീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യണം. അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ബയോളജിക്കൽ നീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബേസിക് നീഡാണ്. ആ ബേസിക് നീഡിൽ സേഫ്റ്റി നീഡ്സ് ഉണ്ട്, സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ടാവും. ഈ 2 നീഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇവിടെയാണ് ഈ ഡിനയൽ ഓഫ് പീറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന, ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞില്ലേ, അതായത് പത്രോസ് തള്ളി പറഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്നതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കേണ്ടത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് പത്രോസ് തള്ളി പറഞ്ഞത് എന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ, ഇപ്പൊ ഇവിടെ ജിബിനച്ഛനുണ്ട്, പഠിക്കാനച്ഛനുണ്ട്, അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ കുറച്ചുകൂടി അതൊരു വേദപുസ്തകപരമായിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് അവിടെ പത്രോസിന്റെ ബേസിക് നീഡ് മീറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. എന്താണ് അവിടുത്തെ പത്രോസ് ഒരു നിമിഷം സെക്യൂരിറ്റി ഇല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയിലായിരുന്നു. റോമൻ പടയാളികളെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫിസിക്കൽ സേഫ്റ്റി പത്രോസിന് ഇല്ലായിരുന്നു. ശരിക്കും അത് ആലോചിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ എന്ത് പറ്റും, നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു ഹൈ എൻഡിലേക്ക് നമുക്ക് തിങ്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റാതെ വരും. അപ്പൊ അവിടെയാണ് പത്രോസ് അത് തള്ളി പറയുന്നത് എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബേസിക് നീഡ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യം സൈക്കോളജിക്കൽ നീഡ്സ് ആണ്. അത് നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ബിലോങ്ങിങ് ചെയ്യണം, നമുക്ക് സ്നേഹം വേണം, നമുക്ക് ഫാമിലി വേണം, നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് വേണം, നമുക്ക് ചർച്ച് വേണം, അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി വേണം. ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ സൈക്കോളജിക്കൽ നീഡാണ്. അപ്പം വയറ് വിശന്നിരിക്കുന്നവനോട് സുവിശേഷം പറയരുത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത്. അതായത് അടിസ്ഥാനപരമായ ആവശ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് മനുഷ്യന് സൈക്കോളജിക്കൽ നീഡിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. അതാണ് എബ്രഹാം മാസ്ലോ പറയുന്നത്. പിന്നീട് ഒരിക്കൽ നമ്മൾ ആ നീഡ്, അതായത് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള നീഡ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തു, നമുക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ടൊരു ബിലോങ്ങിങ്നെസ്സും ലവും ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചെങ്കിൽ പിന്നീട് നമ്മുടെ ആവശ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നമ്മളുടെ നേട്ടങ്ങളെ ആളുകൾ അംഗീകരിക്കണമെന്ന് തോന്നും, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നും. അപ്പം ആ ഒരു സമയത്ത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ബിസിനസ്സിൽ നിങ്ങളുള്ള ആളുകളുണ്ടാവും, ബിസിനസ്സിലുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഇപ്പം പുതുതായിട്ട് ബിസിനസ് തുടങ്ങുന്നു. അപ്പൊ ഏറ്റവും ആദ്യം നിങ്ങളുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബിസിനസ്സിന് സ്ഥലം എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വാടക കൊടുക്കണം, ആ ബിസിനസ് റൺ ചെയ്യണം, അത്യാവശ്യം നഷ്ടമില്ലാതെ പോകണം. അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ബേസിക് നീഡാണ് ബിസിനസിന്റെ. അത് കഴിയുമ്പോൾ അത് മീറ്റ് ചെയ്തു, നിങ്ങൾ മുതൽ മുടക്കിയതിനനുസൃതമായിട്ടൊരു വരുമാനം വന്നു തുടങ്ങുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന മുഹൂർത്തത്തിൽ നിങ്ങളുടെ സൈക്കോളജിക്കൽ നീഡുകൾ റൈസ് ചെയ്യും. അപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് എന്നാൽ എനിക്ക് റെക്കഗ്നിഷൻ ഉണ്ടാവണം, എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ആളുകൾ അറിയണം, എന്നെ മനസ്സിലാക്കണം, എന്റെ ബിസിനസ് ഒരു ബ്രാൻഡായിട്ട് മാറണം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നും. അപ്പൊ അത് സൈക്കോളജിക്കൽ നീഡാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ലെവൽ കൂടി ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് മാസ്ലോ പറയുന്നത്. അതാണ് സെൽഫ് ഫുൾഫിൽമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷൻ. അതായത് ഒരാളുടെ ഫുൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ
വരുന്നത് അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആ ഒരു മേഖലയിലാണ് സാധിക്കുക എന്നാണ് പറയുക. ഇതിനകത്ത് ഇത് 1960കളിൽ ഫ്രെയിം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഫിലോസഫിയാണ്, ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ തിയറമാണ്. അപ്പം പക്ഷെ അത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് അതിന് വിമർശനങ്ങളൊക്കെ ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഇതൊരു വെസ്റ്റേൺ മൈൻഡഡ് തിങ്കിങ് ആണ്. ഒരു ഈസ്റ്റേൺ ഫിലോസഫിയിൽ നമ്മൾ കളക്റ്റീവ് ആണ് കൂടുതൽ. ആ ഒരു സമയത്ത് ഈ ഒരു രീതിയിൽ തിങ്ക് ചെയ്യണമെന്നില്ല. ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും, പക്ഷെ മറ്റു ചില കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ ആവണമെന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് വിമർശനങ്ങൾ വന്നു. അപ്പൊ അത് വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മാസ്ലോ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണത്തിന് തൊട്ട് മുമ്പ് 1969 എനിക്ക് തോന്നുന്നു, അദ്ദേഹം തന്നെ ഈ സെൽഫ് ട്രാൻസെൻഡൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി. കാരണം മാസ്ലോയ്ക്ക് ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു, പുള്ളി ഇത് പേഴ്സണൽ ലൈഫിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഈ തിയറം ബിസിനസ്സുകളിൽ യൂസ് ചെയ്യണമെന്നൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ്. അപ്പം ഈ സെൽഫ് ട്രാൻസെൻഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് ഈ അത് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് പറയാം, അതായത് ഈ മാസ്ലോ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഈ മാസ്ലോയുടെ നീഡ് നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. ഒന്ന് ഡെഫിഷ്യൻസി നീഡും മറ്റൊന്ന് ഗ്രോത്ത് നീഡുമാണ്. ഡെഫിഷ്യൻസി നീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മനുഷ്യനായിട്ട് നിലനിൽക്കാൻ സാധിക്കില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾഫിൽമെന്റ് ഫീൽ ചെയ്തില്ല, നിങ്ങൾക്ക് വേറെ നിങ്ങൾ അതിന്റെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അത് എക്സിസ്റ്റൻഷ്യൽ നീഡുകളാണ്. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ശ്രമിക്കും. അപ്പൊ അതായത് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ശുദ്ധവായു കിട്ടാനുള്ള അവകാശം, ഫുഡ്, വാട്ടർ, ഷെൽട്ടർ, സെക്സ്, അല്ലെങ്കിൽ സെക്യൂരിറ്റി, ഫിനാൻസ്, ഫ്രീഡം ഫ്രം ഫിയർ, ഫാമിലി, ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ്, ഇന്റിമസി, സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ്, റെസ്പെക്ട് ഫ്രം അതേഴ്സ്, ഇതൊക്കെ ഡെഫിഷ്യൻസി നീഡുകളാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള നീഡുകളാണ്. ആ ആവശ്യകതകൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം. അതില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടാവും. ഇപ്പം വൈറ്റമിൻ ഡിയുടെ ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു കാൽഷ്യം ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അസുഖം ഉണ്ടാകും എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ, ഈ നീഡ് ഡെഫിഷ്യന്റ് ആണ് എങ്കിൽ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങളൊരു ഫുൾ ഫങ്ഷൻഡ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ പള്ളിക്കോ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിനോ നിങ്ങളുടെ സമൂഹത്തിനോ ഉപകാരപ്രദമായ രീതിയിൽ നിൽക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് വരും. അപ്പം ഇവിടെയാണ് നമ്മളുടെ സംഘബോധത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യം. അവിടെയാണ് നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഫാമിലി എന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇതാണ് അതിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ്. എന്തിനാണ് നമുക്ക് അമ്പലങ്ങളും പള്ളികളും മോസ്കുകളും ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ഡെഫിഷ്യൻസി നീഡിൽ നിന്നാണ് ഈ കൂട്ടായ്മകളുടെ എല്ലാത്തിന്റെയും ഉത്ഭവ സ്ഥാനം ഉണ്ടാകുന്നത്. അത് നമ്മൾ ആ കൂട്ടായ്മകൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഡെഫിഷ്യൻസി നീഡ് നമ്മളൊരു ആവശ്യത്തിന് മീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഗ്രോത്ത് നീഡിലോട്ട് പോകും. അവിടെയാണ് മനുഷ്യൻ അവന്റെ തലത്തിലെ ഒരു മെച്ചപ്പെട്ട മനുഷ്യനായി മാറുന്നത്. എന്തിനും നല്ലത് കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്, എന്തും നല്ലതാക്കാൻ നോക്കുന്നത് അതാണ്. അതായത് മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിഷ്യൻസി നീഡ് മീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരാൾ ഡോക്ടർ ആവുമായിരിക്കും, പക്ഷെ ഗ്രോത്ത് നീഡിലോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് അയാൾ നല്ല ഡോക്ടർ ആവുന്നത്. ഡെഫിഷ്യൻസി നീഡുകൾ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരാൾ ഡ്രൈവർ ആകുമായിരിക്കും, ഗ്രോത്ത് നീഡിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ അയാൾ നല്ല ഡ്രൈവർ ആകും. അത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി. അപ്പൊ എന്താണ് ഗ്രോത്ത് നീഡിലെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ അറിവിന് വേണ്ടിയിട്ട് പരിശ്രമിക്കും, കൂടുതൽ അറിയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. ഇപ്പം ഇതുപോലൊരു പ്രസന്റേഷനിൽ ശനിയാഴ്ച രാവിലെ ഈ 2-3 മണിക്കൂർ സമയം ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് മുതൽ മുടക്കി ഇവിടെ വന്ന് ഇരുന്ന് ഇത് കേൾക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രോത്ത് നീഡിലേക്ക് നിങ്ങൾ എത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. നിങ്ങളുടെ മേശപ്പുറത്ത് ഒരു നേരത്തെ ആഹാരം എത്തിക്കാൻ നിങ്ങൾ വിഷമിക്കുന്നു എന്നുണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങളോട് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിരുന്നിട്ട് എത്തിക്സിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ ശ്രമിച്ചാൽ നിങ്ങൾ കേൾക്കുകയില്ല. കാരണം അത് പറ്റത്തില്ല. കാരണം വയറ് നിറയാത്തവന്റെ മുന്നിലേക്ക് എത്ര വലിയ ജ്ഞാനം, എത്ര വലിയ ഉപദേശങ്ങൾ എടുത്തു വച്ചാലും അവരത് കേൾക്കില്ല. ഇപ്പം വിശന്നു വലഞ്ഞ് വരുന്ന ഒരാളോട് മോഷണത്തിന്റെ നൈതികതയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ സംസാരിച്ചാൽ അയാൾക്കത് മനസ്സിലാവണമെന്നുണ്ടോ? അതായത് വിശന്ന് വലഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം കുട്ടി വിശന്നിരിക്കുകയും അന്ന് വൈകുന്നേരം അത്താഴത്തിന് ആഹാരം പാകം ചെയ്യാൻ ഇല്ലാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വീട്ടിൽ, ആ വീട്ടിലുള്ള ആളുകളോട് ഞാൻ ജീവിതത്തിലെ നൈതികതയെക്കുറിച്ചും എത്തിക്സിനെ കുറിച്ചും സംസാരിച്ചാൽ, മൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചാൽ അവർക്ക് എത്ര നാളത് താങ്ങി നിൽക്കാൻ പറ്റും? നമ്മൾ പറയാനൊക്കെ ഭയങ്കര രസമാണ്. അതായത് നമ്മൾ വയറ് മുറുക്കി ഉടുത്തിട്ട് മൂല്യബോധത്തിൽ ജീവിക്കുമെന്ന്. പക്ഷെ അത് ജീവിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതിന് അതിനൊരു ഒരു ലെവലുണ്ട്. ഈ ഡെഫിഷ്യൻസി നീഡാണത്. ആ നീഡ് മീറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് സമൂഹം എത്തിക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കില്ല. സമൂഹം എത്തിക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എഗ്രി ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. കാരണം എന്താ? നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ആൾ
വിഭവസമൃദ്ധമായ സദ്യയും കഴിച്ച് വളരെയധികം ഏറ്റവും വില കൂടിയ കാറിൽ ഏറ്റവും വില കൂടിയ പട്ടുടുപ്പുകൾ ഉടുത്ത് നിങ്ങളോട് സമൂഹത്തിന്റെ നൈതികതയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ്, സമൂഹത്തിലെ എത്തിക്സിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ്, മൂല്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ്. അപ്പൊ അത് കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ കേൾക്കുന്ന ആൾക്ക് അത് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് തോന്നിയാൽ ആ മൂല്യബോധം സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കില്ല. അതാണ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ആലോചിച്ചിരിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഗ്രോത്ത് നീഡില് പെർസ്യൂട്ട് ഓഫ് നോളജ് ഉണ്ട്, പെർസ്യൂട്ട് ഓഫ് ബ്യൂട്ടി ആൻഡ് പെർസ്യൂട്ട് ഓഫ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഉണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ അതാണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ പൊട്ടൻഷ്യലിലേക്ക് എത്തും, സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷൻ. അപ്പൊ അതാണ് മാസ്ലോ ആദ്യം പറഞ്ഞത്. പിന്നീട് മാസ്ലോ വീണ്ടും പറഞ്ഞു അതിനും ഉപരിയായി മനുഷ്യന് വളരാൻ സാധിക്കും. ഇൻഡിവിജ്വൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ റീച്ച് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ അതിലും ഉപരിയായി വളരും. അവിടെ എങ്ങനെയാണ് അതിലുപരിയായി നമുക്ക് വളരാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്ത് പ്രയോജനം എന്ന ആസ്പെക്റ്റിൽ എത്തുമ്പോഴാണ്, നിങ്ങൾ ഒരാൾക്ക് സഹായം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പൂർണ്ണതയിൽ എത്തുന്നത്. ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. നിങ്ങളൊരു നല്ല കാര്യത്തിൽ ഇടപെട്ട് ഒരിടത്ത് വോളണ്ടിയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു, ഒരു നല്ല കാര്യത്തിന് ഒരാളെ ഒരു നന്മ പറയുന്നു, മറ്റൊരാളെ നമ്മൾ കൺഗ്രാജുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് നമ്മൾ ഒരു വീട് വെക്കാൻ ഒരു സഹായം കൊടുക്കുന്നു, ഒരു നേരത്തെ ആഹാരം വാങ്ങിക്കാൻ സഹായം കൊടുക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാക്കറ്റ് പാല് വാങ്ങിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരു പാവപ്പെട്ട ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ എന്താ പറ്റുന്നത്? നമ്മൾ ഒരാളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ സെൽഫ് ട്രാൻസെൻഡൻസ് ചെയ്യും. അപ്പൊ ആ ലെവലിലേക്ക് വരുന്നതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ പറയുന്ന നമ്മളുടെ ഒരു ജീവിതം. ഇതാണ് നമ്മളെ പലപ്പോഴും എല്ലാ റിലീജിയസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസും പഠിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. അതായത് മറ്റുള്ളവർക്ക് നന്മ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുകയാണ്. പക്ഷെ അതിലോട്ട് എത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അടിസ്ഥാനപരമായ ആവശ്യങ്ങളുണ്ടെന്നും ഈ ആവശ്യങ്ങൾ ഓരോന്നായി നിറവേറ്റി നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് ഈ പറയുന്നത് പോലെ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതെന്നും നമുക്കൊരു നല്ല ഒരു സമൂഹമായിട്ട് വളരാൻ സാധിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നതാണ്. അപ്പം ഇതില് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഫിസിയോളജിക്കൽ സേഫ്റ്റി ആ ഒരു പാർട്ടൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഈ എസ്റ്റീം ആൻഡ് സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷന്റെ ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ മാത്രമേ ഒരു സമൂഹത്തോട് നമ്മൾ മൊറാലിറ്റിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഒരു സമൂഹത്തിനോട് മാത്രമേ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഒരു സമൂഹത്തിനോട് മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം സോൾവിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഭാര്യ ഭർത്താവും തമ്മിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് ഡിസ്കഷൻ നടക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾ ഭാര്യയോ ഭർത്താവോ രാവിലെ തൊട്ട് ജോലിക്ക് പോയിട്ട് വിശന്ന് വലഞ്ഞ് വൈകുന്നേരം ഫുഡ് കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഡിന്നർ ടേബിളിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വന്നിരുന്നിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് പ്രോബ്ലം സോൾവിങ്ങിന് സംസാരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ചു പറയാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ ഒരിടത്തും എത്തില്ല. കാരണം എന്താ? നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഫിസിയോളജിക്കൽ നീഡാണ് മറ്റെല്ലാ നീഡിനേക്കാളും മുകളിൽ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പം ഇത് ഞാൻ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്ന, ഇത് മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുട്ടികളുടെ പേരന്റിങ്ങിനെ സംബന്ധിച്ച് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ പറയാറുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ ശാസിക്കണമെങ്കിൽ ആ കുട്ടിക്ക് വയറ് നിറച്ച് നല്ല ആഹാരം വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കണം. വയറ് നിറച്ച് നല്ല ആഹാരം കൊടുത്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ കുട്ടിയോട് സംസാരിച്ച് നോക്കൂ, നിങ്ങൾക്ക് ആ ബിഹേവിയറിൽ വളരെയധികം വ്യത്യാസം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എന്ന് പറയാം. ഇത്രയും പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് 3 കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം. മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അതായത് ഈ നീഡ്, അതായത് നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ പടിപടിയായി നമ്മൾക്ക് നിറവേറ്റാൻ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മളുടെ സർവൈവൽ നടക്കുകയുള്ളൂ, നമ്മളുടെ സക്സസ് ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതായത് ഒരു ബെറ്റർ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ആയിട്ട് നമ്മളെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഈ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ഈ നമ്മളുടെ നീഡ് നമ്മൾ മാനേജ് ചെയ്യപ്പെടണം. സോ ഇതില് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഇൻടാഞ്ചിബിൾസ് ഇൻ യുവർ ലൈഫ് മെഷർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം ആദ്യത്തെ പാർട്ട്, അതായത് ഡെഫിഷ്യൻസി നീഡിൽ പറയുന്ന മിക്ക കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഒരു പേപ്പറിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ട് പൂർത്തീകരിക്കാൻ പറ്റും. ഉദാഹരണത്തിന് ഫിസിയോളജിക്കൽ നീഡിലാണെങ്കിൽ ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് നാളത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എന്താ, നാളത്തെ ലഞ്ച് എന്താ, നാളത്തെ ഡിന്നർ എന്താ പ്ലാൻ ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് കടയിൽ പോയി ആവശ്യത്തിന് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ടൊന്ന് സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യാം. നിങ്ങളുടെ വീട് എങ്ങനെ ഇരിക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം. വീട്ടിലെ ഫർണസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. എയർ കണ്ടീഷണർ ഉണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം. നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ കുടുംബാംഗങ്ങളുമായിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ എവിടെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഏത് പള്ളിയിൽ പോകണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം. ഏത് അമ്പലത്തിൽ പോകണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം. ഇതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ഡെഫിഷ്യൻസി നീഡുകളിലാണ്. അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ഗ്രോത്ത് നീഡിൽ നിങ്ങൾ എത്തുമ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. നിങ്ങൾ മറ്റൊരാളെ സഹായിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ തരത്തിലും പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ വലത് കൈ കൊടുക്കുന്നത് ഇടത് കൈ അറിയരുതെന്ന് പറയുന്നത്.
കാരണം അത് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സാധനം. അപ്പൊ വെറുതെ നമ്മൾ ഇത് കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ടോ അതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നത് കൊണ്ടോ നമുക്കത് കൃത്യമായി വരണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. ഇനി എന്താണ് എത്തിക്സ്? കാരണം നമുക്ക് കൃത്യമായി അൺടാഞ്ചിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അവിടെ തീരുമാനങ്ങൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഒരു എത്തിക്കൽ ബേസിലാണ്. അത് ഒരു സിസ്റ്റം ഓഫ് മോറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ് യൂഷ്വലി എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളെയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതം എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നതും നമ്മളുടെ എത്തിക്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. ഓക്കെ, സാധാരണഗതിയിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സംവാദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു കുറച്ചുകൂടി ഇന്ററാക്റ്റീവ് ആയിട്ടൊക്കെ പോവായിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിരുന്നു. പക്ഷെ ഞാനിപ്പം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് മാത്രം ഒരു വൺ സൈഡഡ് ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ അത്രയ്ക്ക് വിശദമായിട്ട് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തില്ല എന്ന് വരും. സംശയമുള്ളവർക്ക് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതി ചോദിക്കാം, ഞാനത് കൂടുതൽ വിശദമായിട്ട് പറയാനും ശ്രമിക്കാം. ഈ എത്തിക്സ് എന്ന് നമ്മൾ ജനറലി പറയുന്ന സമയത്ത് ധാർമ്മികത അല്ലെങ്കിൽ സദാചാര ബോധം എന്നൊക്കെ പറയാം. അപ്പം ഈ നൈതികത എന്നൊക്കെ പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഈസ് ഗുഡ് ഫോർ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ഗുഡ് ഫോർ ദ സൊസൈറ്റി, അതിന്റെ ഒരു ബാലൻസിങ് ആണ് അത് ശരിക്കും. അതായത് ആളുകൾക്ക് നല്ലതെന്ത്, അതുപോലെ തന്നെ സൊസൈറ്റിക്ക് നല്ലതെന്ത്. അപ്പം ഇതിനൊരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ യൂഷ്വലി വളരെ ഫിലോസഫിക്കൽ ആയിട്ട് ബുക്കുകളിലൊക്കെ ഒത്തിരി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുണ്ട്. അതായത് നിങ്ങൾ ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന്റെ സൈഡിൽ നിൽക്കുകയാണെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക മനസ്സിൽ. ആ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ സ്റ്റേഷന്റെ മുമ്പിൽ കൂടി ഒരു ട്രെയിൻ കടന്നു പോകുന്നു. ആ ട്രെയിൻ സ്റ്റേഷൻ കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ അത് രണ്ടായി തിരിഞ്ഞ് രണ്ട് പാതകളിലേക്ക് പോകും. അപ്പം ട്രെയിൻ പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വലത്തുവശത്തേക്കുള്ള പാതയിലൂടെയാണ്. ഇടത്തുവശത്തേക്കുള്ള പാതയിലും ട്രെയിനിന് പോകാം. അത് ഇടത്തേക്ക് തിരിച്ചു വിടാനുള്ള ലിവർ നിങ്ങളുടെ അടുത്താണ് ഇരിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്നതിന്റെ അടുത്താണ്. നിങ്ങൾ ആ സ്റ്റേഷനിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ആ ലിവറിന്റെ അടുത്ത് നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് വലതുവശത്തേക്ക് പോകുന്ന ട്രെയിൻ പോകേണ്ടത് വലതുവശത്തേക്കാണ്. വലതുവശത്തേക്ക് പോകുന്ന ട്രാക്കിൽ ഒരു കുടുംബം, 5 പേരടങ്ങുന്ന ഒരു കുടുംബം, അവര് ആ ട്രാക്കിൽ ആരോ കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ലിവറിന്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നു, ട്രെയിൻ വരുന്നു, നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും എന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ആ ലിവറിൽ പിടിച്ച് വലിച്ചാൽ ട്രെയിൻ ഇടതുവശത്തേക്ക് പോകും, വലത്തുവശത്ത് നിന്ന് മാറി ഇടതുവശത്തെ ട്രാക്കിലേക്ക് പോകും. നിങ്ങളത് ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ഇടതുവശത്തെ ട്രാക്കിൽ അതാ ഒരാൾ നടന്നു വരുന്നു. ഈ ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങൾ എന്ത് തീരുമാനം എടുക്കും? ഇതൊരു ക്ലാസിക്കൽ എത്തിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അതായത് നിങ്ങൾ ട്രെയിൻ പോകുന്ന വഴിക്ക് പൊക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കുമോ, അതോ നിങ്ങൾ ലിവർ വലിച്ച് ഇടതുവശത്തെ പാളത്തിലേക്ക് വണ്ടി മാറ്റി അതിൽ വരുന്ന ഒരാൾ മരിക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കുമോ? ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡെലൈമ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു വിഷമകരമായ ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പല സമയത്തും നമുക്കുണ്ടാകുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു തീരുമാനം എടുക്കുക മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അതൊരു ഫൈനൽ എൻഡ് അല്ല. ആ ഒരു സമയത്ത്, ആ ഒരു മുഹൂർത്തത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലിവർ ഇടത്തോട്ട് തിരിക്കാനാണ് തോന്നുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇടത്തോട്ട് തിരിക്കുന്നു, അതിലെ വരുന്ന ഒരാൾ മരിച്ചു പോകുന്നു. നിങ്ങൾ വലത്തോട്ട് തിരിക്കാനാണ് തോന്നുന്നത്, നിങ്ങൾ ഒന്നും അതിനെക്കുറിച്ച് പ്രതികരിക്കാനേ, ന്യൂട്രൽ ആവാനാണ് ആ വിഷയത്തിൽ നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നതെങ്കിൽ വലത്തെ പ്ലാറ്റ്ഫോം ലൈനിലുള്ള 5 പേര് മരിച്ചു പോകും. അപ്പം ഇത് രണ്ടും ഇത് ഒരുപാട് ഡിബേറ്റുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു കേസ് സ്റ്റഡിയാണിത്. ഇതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കേസ് സ്റ്റഡി ഉണ്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ. അതായത് സാധാരണ ഫിലോസഫി ക്ലാസ്സുകളിൽ ഡിസ്കഷന് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്. അപ്പൊ ഹെയ്ൻസ് പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഹെയ്ൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാവപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യൻ, അയാള് ഇതുപോലെ കോവിഡ് പോലെ ഒരു പകർച്ചവ്യാധി പടർന്നു പിടിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അയാളുടെ ഭാര്യയ്ക്ക് അസുഖം വരുന്നു. അപ്പൊ ഇയാളെ സംബന്ധിച്ച് അപ്പോഴാണ് അവരുടെ പട്ടണത്തിലെ കെമിസ്റ്റ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള, ഈ അസുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും നല്ലൊരു മരുന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. ഒരു പുതിയ മരുന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആ പുതിയ മരുന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു, കെമിസ്റ്റ് അതിന് ഒരു വില വെക്കുന്നു. അപ്പം ഹെയ്ൻസ് ഈ ഭാര്യയുടെ അസുഖത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഡോക്ടറോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഡോക്ടർ പറയുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് ഈ അസുഖം മാറണമെങ്കിൽ ഈ കെമിസ്റ്റ് ഇപ്പോഴൊരു മരുന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്, ആ കണ്ടുപിടിച്ച മരുന്ന് നമുക്ക് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ രക്ഷപ്പെടും. അപ്പൊ പാവപ്പെട്ട ഹെയ്ൻസ് ഈ മരുന്നിന് വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നു, കെമിസ്റ്റിനോട് ചോദിക്കുന്നു. കെമിസ്റ്റ് പറയുന്നു, എന്റെ മരുന്നിന്റെ വില $10,000 ആണ്.
ഹെയ്ൻസിനെ നോക്കുമ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ അരിച്ചു പെറുക്കി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളിയുടെ കയ്യിൽ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് $5,000 ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഹെയ്ൻസ് ഇതുകൊണ്ട് പോയിട്ട് കെമിസ്റ്റിനോട് പറയും, സാർ എൻ്റെ കയ്യിൽ $5,000 ഉണ്ട്, ഞാൻ അത് തരാം, ബാക്കി ഞാൻ പിന്നീട് പല തവണകളായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ തരാം, നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഈ മരുന്ന് തരണം, എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് പറയും. അപ്പൊ കെമിസ്റ്റ് പറയില്ല, ഞാൻ തരൂല്ല, ഇത് 10,000 എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ അനുസരിച്ച് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രൈസാണ് എൻ്റെ ഇതിന്, ഞാൻ ഈ പ്രൈസിനാണ് എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുന്നത്, ആ പ്രൈസിനെ ഞാൻ എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുകയുള്ളൂ, ഇപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് ആവശ്യത്തിലധികം ആളുകൾ ഓർഡർ തന്നിട്ടുണ്ട്, അപ്പൊ എനിക്കിത് കടം തരേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഞാനിത് അല്ലാതെ കൊടുക്കുള്ളൂ എന്ന് പറയും. അന്ന് രാത്രിയിൽ തിരിച്ച് ഹെയ്ൻസ് വീട്ടിൽ വന്നതിന് ശേഷം പുള്ളി ആലോചിക്കുകയാണ് എങ്ങനെ പൈസ ഉണ്ടാക്കും, എന്ത് ചെയ്യും അറിയില്ല. പുള്ളി അന്ന് രാത്രിയിൽ പോയി ആ കെമിസ്റ്റിന്റെ ഫാർമസി കുത്തി തുറന്ന് അകത്ത് കയറി ആ മരുന്നെടുത്ത് ഭാര്യയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഭാര്യ രക്ഷപ്പെട്ടു. ഹെയ്ൻസിനെ പോലീസ് പിടിച്ചു, കോടതിയിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നു, വിചാരണ നടത്തുന്നു. നിങ്ങളാണ് ജഡ്ജി എങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് തീരുമാനം എടുക്കും? ഓക്കെ, സിമ്പിൾ. ഇതൊന്നും സിമ്പിൾ അല്ല എന്ന് ആലോചിക്കണം. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ്. അപ്പം എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ തീരുമാനങ്ങളാണ്. ആ തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക മുഹൂർത്തത്തിലാണ്, അതിന് ആ ഒരു സമയത്താണ്. ആ സമയത്തെ നമ്മളുടെ മൂല്യബോധവും നമ്മളുടെ എൻവയോൺമെന്റും എല്ലാം ചേർത്തിട്ടാണ്. ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ 2 ഉദാഹരണങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. എത്തിക്സിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരു വ്യക്തിയുടെ പെരുമാറ്റം അതും കൂടെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഈസിയാണ്. ഞാൻ ഈ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോകും. അടുത്ത 3 സ്ലൈഡ്. ഇതൊരു മോറൽ മാപ്പാണ്, ഒരു ഫ്രെയിം വർക്കാണ്. എത്തിക്സ് എപ്പോഴും ഡിസഗ്രിമെന്റിനെ സംബന്ധിച്ചായിരിക്കും. 2 വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ സംഘർഷം ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് എത്തിക്കൽ ഇഷ്യൂ. ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയും, നിങ്ങളുടെ കുട്ടി നിങ്ങളുടെ മൂല്യബോധത്തിന് എതിരായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന moment, ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഉദാഹരണം പറയുന്നില്ല, പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിൽ എല്ലാവർക്കും ആലോചിക്കാം. നിങ്ങളുടെ കുട്ടി നിങ്ങളുടെ മൂല്യബോധത്തിന് എതിരായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന സമയം, അപ്പോഴാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ എത്തിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാകുന്നത്. മറ്റൊരു തരത്തിൽ ഇനി കുറച്ചും കൂടെ ഈസിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ തരാം. നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയോ ഭർത്താവോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ആൾ, നിങ്ങളുടെ അച്ഛനോ അമ്മയോ ഒരു ഡെത്ത് ബെഡിലാണ് എന്ന് മനസ്സിൽ ആലോചിച്ച് നോക്കുക. അപ്പൊ അവിടെ വെച്ച് ഡോക്ടേഴ്സ് പറയാണ് ഇത് യുത്തനേഷ്യ ചെയ്യേണ്ടതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫ് സപ്പോർട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ അവിടെ ഒരു എത്തിക്കൽ ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്. ഡു ഐ ഹാവ് ടു എഗ്രി ടു ഇറ്റ് ഓർ നോട്ട് ടു ഇറ്റ്? ഇതിനൊന്നും തന്നെ ഒരു ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആൻസർ എത്തിക്കൽ ഇഷ്യൂസിന് ഉണ്ടാവില്ല. അതാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നതിൻ്റെ. എത്തിക്കൽ ഇഷ്യൂസിന് എപ്പോഴും ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. ഒരിക്കലും അതൊരു റൈറ്റ് ഓർ റോങ്ങിലല്ല നമ്മൾ കാണേണ്ടത്. ശരിയാണ് തെറ്റാണെന്നുള്ള രീതിയിലല്ല നമ്മൾ എത്തിക്സിനെ കാണേണ്ടത്. അതായത് അതിനകത്ത് ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതില് സാധാരണ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ തീരുമാനം എടുക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എത്തിക്സ് എന്തുമാത്രം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണെന്നുള്ളതിന് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഡൗട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് എത്തിക്സ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് അതർ. നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് മാത്രമല്ല. നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് മാത്രമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനങ്ങൾ ഭയങ്കര ഈസിയാ. മറ്റൊരാളെ കുറിച്ചും അതറിനെ കുറിച്ചാണ് ഡിസിഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അത് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആകുന്നത്. പിന്നെ എത്തിക്സ് എപ്പോഴും ഒരു ഗ്രൂപ്പിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് ആണ്. അപ്പൊ അത് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് ഞാൻ ആ വാല്യൂസിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ പറയാം. എത്തിക്സ് എപ്പോഴും നമുക്കൊരു ഗ്രൂപ്പിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് ആണ്. എത്തിക്സിൽ പലപ്പോഴും ആളുകൾ കോംപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഗുഡ് പീപ്പിൾ വിൽ ഓൾവേസ് മേക്ക് ഗുഡ് ആക്ഷൻസ് ഓർ ഗുഡ് ഡിസിഷൻസ് എന്ന് പറയും. അത് ശരിയല്ല. പക്ഷെ അതിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു ഫ്രെയിം വർക്കാണ് നൈതികത അല്ലെങ്കിൽ എത്തിക്സ്. ഇതിൽ ഏറ്റവും അവസാനം പറഞ്ഞേക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ഈ പ്രസന്റേഷനിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ ഈ 1 മണിക്കൂർ ഞാൻ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിൽ എടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ എടുക്കേണ്ട കാര്യം. അതായത് എത്തിക്സ് ലീഡ്സ് പീപ്പിൾ നോട്ട് ടു കൺക്ലൂഷൻസ് ബട്ട് ടു ഡിസിഷൻസ്. ഒന്നിന്റെയും കൺക്ലൂഷനിലേക്കല്ല നിങ്ങളുടെ എത്തിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ നൈതികത, നിങ്ങളുടെ ധാർമ്മിക ബോധം കൊണ്ടുചെന്നെത്തിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ തീരുമാനങ്ങളിലേക്കാണ്. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പ്രായപൂർത്തിയായ ഒരു മകളോ മകനോ ഉണ്ട് എങ്കിൽ ആ മകനോ മകളോ അവർക്ക് അനുയോജ്യരായ ഒരു ജീവിത പങ്കാളിയെ സ്വയം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അതൊരു തീരുമാനം മാത്രമാണ്, അതൊരു കൺക്ലൂഷൻ അല്ല,
അത് കംപ്ലീറ്റ് ഉപസംഹരിക്കപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ എൻഡ് അല്ല. നമ്മൾ ഏത് വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ചും സമീപിക്കുമ്പോൾ ഇത് എൻഡാണ്, ഇതോടുകൂടി എൻ്റെ ജീവിതം തീർന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെയാണ് എൻ്റെ ജീവിതം അവസാനം എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ് എത്തിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് റിസോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാകുന്നത്. അത് കൺക്ലൂഷൻ അല്ല, പകരം ഡിസിഷൻസ് ആണ്. ഈ ടൈം പോയിന്റിൽ എന്നിൽ ഉള്ള അറിവും എനിക്ക് കിട്ടാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന നോളജും എൻ്റെ പരിമിതമായ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളും വെച്ച് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഡിസിഷനാണ്. ഇവിടെയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡിനയൽ ഓഫ് പീറ്റർ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആകുന്നത്. കാരണം പീറ്റർ യേശുക്രിസ്തുവിനെ തള്ളി പറയുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന സമയത്ത് അതൊരു കൺക്ലൂഷൻ ആയിരുന്നില്ല, ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി എ ഡിസിഷൻ. അതുകൊണ്ടാണ് പീറ്ററിന് ട്രാൻസെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ റിപ്പൻഡൻസ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത്. അതുകൊണ്ടാണ് പീറ്റർ ഏറ്റവും എന്താണ് പറയുക, ബൈബിള് പണ്ഡിതന്മാരെല്ലാവരും പറയുന്നതനുസരിച്ച് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠനായ യേശുവിന്റെ ശിഷ്യനാകുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും സ്വാധീന ശക്തിയുള്ള അപ്പോസ്തലന്മാരിൽ ഒരാളായിട്ട് മാറുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ പറയും. അപ്പം കൺക്ലൂഷൻസ് അല്ല, ഡിസിഷൻസ് ആണ്. അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ ആ ഡിസിഷൻസ് പിന്നീട് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ തെറ്റോ ശരിയെന്നൊക്കെ വരാം, പക്ഷെ ആ ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നമ്മളൊരു ഡിസിഷൻ എടുത്തു എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇനി എത്തിക്സ് ആവശ്യമാണോ? അത് നമുക്കൊരു ഒതന്റിക് ലൈഫ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്തിക്സ് ഉണ്ടാവണം. കാരണം നമുക്കൊരു നൈതികത അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു നീതിബോധം നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു ഒതന്റിക് ലൈഫ് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും? നേരത്തെ ജാക്ക് ഇനിഷ്യലി സൂചിപ്പിച്ചായിരുന്നു, അതായത് നമ്മൾ ന്യൂട്രൽ ആകും എല്ലാ സ്ഥലത്തും. അങ്ങനെ നമ്മൾ ന്യൂട്രൽ ആകുന്നത് കൊണ്ട് കാര്യമില്ല. നമുക്ക് പൊസിഷനുകൾ ഉണ്ടാവണം ജീവിതത്തിൽ. നമ്മൾ പൊസിഷനുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് മാസ്ലോയുടെ ഹൈറാർക്കി ഓഫ് നീഡ് നോക്കണം. അതിൽ ഡെഫിസിറ്റ് നീഡ്സിനകത്താണെങ്കിൽ നമുക്ക് പൊസിഷൻ എടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കാരണം ആ നീഡ് മീറ്റ് ചെയ്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഗ്രോത്ത് നീഡിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ പൊസിഷനുകൾ എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് കൂടുതൽ സക്സസ്ഫുൾ ആവണമെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്തിക്സ് ഉണ്ടാവണം. അതുപോലെ നമുക്ക് ഒരു മാനസികമായി ഇന്നർ പീസ് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എത്തിക്കലായിട്ട് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് നടത്തിയിരിക്കണം. കാരണം ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പോയി രാത്രി കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ സാധിക്കണം, അല്ലെ? പീറ്ററിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പം ഡിനയൽ ഓഫ് പീറ്റർ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പീറ്ററിനെ സംബന്ധിച്ച് അത് കഴിഞ്ഞ് അന്ന് രാത്രി പീറ്ററിന് ഉറങ്ങാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഇൻജസ്റ്റിസ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ഒരു 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 എന്താണ്, നമുക്ക് ശരിയല്ല നമ്മുടെ തീരുമാനം എന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു മുഹൂർത്തമുണ്ട്, അതുണ്ടാവാം. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്, അത്തരത്തിലുള്ള എത്തിക്കൽ ഇഷ്യൂസിലെ നമ്മളുടെ ഡിസിഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കൺക്ലൂഷൻസ് അല്ല, ഒരു ഡിസിഷൻ മാത്രമാണ്. കൺക്ലൂഷൻ പിന്നീട് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ആലോചിച്ച് നമ്മൾ തിരുത്തുമായിരിക്കും. പിന്നെ ഒരു എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നീതിബോധം ഒരു സ്റ്റേബിൾ സൊസൈറ്റിക്ക് വളരെയധികം ആവശ്യമാണ്. പിന്നെ നിങ്ങൾ റിലീജിയസ് ആണ് എന്നുള്ളതുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആഫ്റ്റർ ലൈഫിനെയും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ്. കാരണം എന്താ, നമ്മളൊരു തീരുമാനം എടുത്തത് ചില അടിസ്ഥാന പ്രമാണങ്ങളുടെയും വിശ്വാസങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ബോധമുണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് മരണശേഷം നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടാകും എന്ന വിശ്വാസം കൂടുതലായി വരും. അത് നമ്മളെ നിലവിലുള്ള ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും ഉന്നതിയിൽ ജീവിക്കാനും സന്തോഷകരമായിട്ട് ജീവിക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കും. ഇത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു വന്ന ഇത്രയും പറഞ്ഞത് ഇനിയത്തെ സ്ലൈഡിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ എത്തിക്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് പലപ്പോഴും ഇത് എത്തിക്സിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രസന്റേഷൻസ് ഭയങ്കര നമ്മുടെ തലയ്ക്ക് മുകളിൽ കൂടെ പോകുന്ന ഒരുപാട് വിവരങ്ങളുള്ള ഒരു സാധനമായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ എത്തിക്സ് നിങ്ങൾക്ക് മാറുമോ മാറാതിരിക്കുമോ, അല്ലെങ്കിൽ എത്തിക്സ് ഞാൻ 20-ാമത്തെ വയസ്സിൽ നിങ്ങൾക്കുള്ള എത്തിക്സ് തന്നെയാണോ, നീതിബോധം തന്നെയാണോ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് 90-ാമത്തെ വയസ്സിലും 60-ാമത്തെ വയസ്സിലും 50-ാമത്തെ വയസ്സിലും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല, ഇത് മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ എത്തിക്സിന് വളരെ ഡയറക്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ മൂല്യബോധവുമായിട്ട്, നിങ്ങളുടെ വാല്യൂസുമായിട്ട്. നിങ്ങളുടെ വാല്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങളുടെ ഹാബിറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. സോ ഹാബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് യു ക്യാൻ ഫോം എ ഹാബിറ്റ്, യു ക്യാൻ ചേഞ്ച് എ ഹാബിറ്റ്. ഇഫ് യു ഫോം എ ഹാബിറ്റ് ആൻഡ് യു ചേഞ്ച് എ ഹാബിറ്റ്, യുവർ വാല്യൂ വിൽ ചേഞ്ച്. If your value will change, if your value changes, then naturally your ethics can also change. Your ethical sense can also change. ഇപ്പം ഈ 3 സ്ലൈഡിൽ കൂടെ ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കാം. നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് ദ ഐഡിയാസ് ദാറ്റ് യു ഹോൾഡ് ടു ബി ട്രൂ, സത്യമെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം. ആ വിശ്വാസം എവിടെ നിന്നാണ് വന്നത്? നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം വരുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഫെയ്ത്തിൽ നിന്നാണ്.
നിങ്ങളുടെ ബിലീഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. മലയാളത്തിൽ ഇത് പറയുമ്പോൾ പ്രശ്നം വെച്ചാൽ ബിലീഫും ഫെയ്ത്തും ഒക്കെ നമ്മളെല്ലാം ഏകദേശം ഒരുപോലെ വരും. പക്ഷെ ഒരു സ്ലൈറ്റ്ലി വ്യത്യാസമുണ്ട് അതിന്. ഫെയ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളൊരു ഒരു സ്പെസിഫിക് കോഹോർട്ട് ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആൻഡ് ഐഡിയോളജിയിൽ അഡ്ഹറന്റ് ആയിട്ട് ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഫെയ്ത്ത് ബേസ്ഡ് ആണ്. നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം നിങ്ങളുടെ കൾച്ചർ ബേസ്ഡ് ആണ്. നിങ്ങളുടെ കൾച്ചറുമായിട്ട് നമ്മുടെ സംസ്കാരവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് നമ്മളുടെ വിശ്വാസങ്ങൾ. നമ്മളുടെ വിദ്യാഭ്യാസവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് നമ്മളുടെ വിശ്വാസങ്ങൾ. നമ്മളുടെ എക്സ്പീരിയൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് നമ്മളുടെ വിശ്വാസങ്ങൾ. നമ്മൾ ഇടപഴകുന്ന ആൾക്കാരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസം. നിങ്ങളുടെ പുരോഹിതനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം. നിങ്ങളുടെ ഗൃഹനാഥന്മാരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം. നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ളവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം. കാരണം അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു വിശ്വാസത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത്. അതായത് ഈ വിശ്വസിക്കുന്നത് സത്യമാണ് എന്ന്, ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് സത്യമാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ അറിയുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, അത് ഒന്നുകിൽ നിങ്ങളുടെ കൾച്ചറാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫെയ്ത്ത് ആണ്, നിങ്ങളുടെ റിലീജിയൻ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ തന്നെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. അതല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സ് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കിയതാണ്. അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ബിലീഫാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങളുടെ വാല്യൂ എന്താണ് എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത്. ബിലീഫാണ് വാല്യൂസിനെ തീരുമാനിക്കുന്നത്. വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? വാട്ട് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു യു. നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ്, അതാണ് വാല്യൂ. നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഇല്ലാത്തതൊന്നും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങളുടെ വാല്യൂ ആകത്തില്ല. മണി നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ല എങ്കിൽ മണി ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് വാല്യൂ ആവില്ല. ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ല എങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വാല്യൂ ആവില്ല. അപ്പം ഹാപ്പിനെസ് ആണോ നിങ്ങളുടെ വാല്യൂ? വെൽത്ത് ആണോ നിങ്ങളുടെ വാല്യൂ? ഫാമിലി ആണോ നിങ്ങളുടെ വാല്യൂ? കരിയർ സക്സസ് ആണോ നിങ്ങളുടെ വാല്യൂ? ഇതൊക്കെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ വാല്യൂ ആകാം. പക്ഷെ ഇതെല്ലാം വരുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞ നിങ്ങളുടെ ബിലീഫിൽ നിന്നാണ്. അതായത് നമ്മുടെ കൾച്ചർ, ഫെയ്ത്ത്, എഡ്യൂക്കേഷൻ, കുടുംബം, പാരമ്പര്യം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ, ഇതിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടാകുന്നത്. ആ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വാല്യൂ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഹാപ്പി അല്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ എങ്കിൽ നിങ്ങൾ തിരിച്ചിറങ്ങി പോകണം. നിങ്ങളുടെ വാല്യൂ എക്സാമിൻ ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ചു പോയിട്ട് നമ്മൾ നിങ്ങളുടെ ബിലീഫിനെയാണ് എക്സാമിൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫെയ്ത്തിനെ മനസ്സിലാക്കിയത് കൃത്യമായിട്ടാണോ? നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ എഡ്യൂക്കേഷനെ അനലൈസ് ചെയ്തത് കൃത്യമായിട്ടാണോ? ഇനി ഇത് നിങ്ങളുടെ വാല്യൂസ് ആണ് നിങ്ങളുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സിനെ ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ഹൗ യു ട്രീറ്റ് അതേഴ്സ് ആൻഡ് അപ്രോച്ച് സിറ്റുവേഷൻസ്. അപ്പം നിങ്ങളുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പ്രൊഫഷണലായിട്ട് പെരുമാറുന്ന ആളാണോ, അതോ നിങ്ങൾ തരത്തിന് സ്വഭാവം മാറുന്ന ആളാണോ? നിങ്ങൾ ഒരു പേഴ്സൺ ഓഫ് കൺവീനിയൻസ് ആണോ? നിങ്ങൾ റെസ്പെക്ട്ഫുൾ ആയിട്ട് പെരുമാറുന്ന വ്യക്തിയാണോ? നിങ്ങൾ പിയർ പ്രഷറിന് വിധേയനായിട്ടാണോ ജീവിക്കുന്നത്? അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പിയർ പ്രഷർ പ്രശ്നമല്ലേ? ഇതൊക്കെ ചിലരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ചില ആൾക്കാർ പറയും, ഐ ഡോണ്ട് കെയർ അബൌട്ട് വാട്ട് അതേഴ്സ് ആർ ഗോയിങ് ടു സേ, ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഡു വാട്ട് ഐ വാണ്ട് ടു. പക്ഷെ ചില ആളുകൾക്ക് അത് പറ്റത്തില്ല. ദേ ആർ ഓൾവേസ് വറി അബൌട്ട് മറ്റുള്ളവർ എന്ത് പറയും എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട്. ചിലരെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ, അതായത് അവരുടെ കൺവീനിയൻസിന് വേണ്ടി അവർ ഏത് ട്രൂത്തും വളച്ചൊടിക്കും. അവരുടെ കൺവീനിയൻസിന് വേണ്ടി അവർ എന്ത് പാത്തും എടുത്തിരിക്കും. അതിന് ജസ്റ്റിഫിക്കേഷനും വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരും. മറ്റേ ചിലരെ സംബന്ധിച്ച് അത് പറ്റത്തില്ല. ചിലർ ഭയങ്കര പ്രൊഫഷണൽ ആയിരിക്കും ലൈഫിൽ, ചിലർ അത്രയും പ്രൊഫഷണൽ ആയിരിക്കത്തില്ല. ഈ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് വരുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ വാല്യൂവിൽ നിന്നാണ്. ആ വാല്യൂ വരുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ബിലീഫിൽ നിന്നാണ്. ഇനി ഈ ആറ്റിറ്റ്യൂഡുകളാണ് നിങ്ങളുടെ ബിഹേവിയറിനെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഹൗ യു ആക്ട്. നമ്മൾ എങ്ങനെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിനോട് എങ്ങനെ പെരുമാറുന്നു, നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയോട് എങ്ങനെ പെരുമാറുന്നു, നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളോട് എങ്ങനെ പെരുമാറുന്നു, നിങ്ങളുടെ കൊളീഗ്സിനോട് എങ്ങനെ പെരുമാറുന്നു, നിങ്ങളുടെ പുരോഹിതനോട് എങ്ങനെ പെരുമാറുന്നു, നിങ്ങളുടെ മറ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയോട് എങ്ങനെ പെരുമാറുന്നു, ഇതെല്ലാം തീരുമാനിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫിംഗർ പ്രിന്റ് പോലെയാണ്. നിങ്ങളുടെ വാല്യൂ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് കോമൺ ഗ്രൗണ്ട്സ് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാം. അതായത് എന്റെ വാല്യൂവിന്റെ ഒരു പാർട്ടൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ആളപ്പം ശരിക്കും ഞാനിത് മാരേജ് കൗൺസിലിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. അതായത് ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ ഇരുന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ഒന്ന് ഇരുന്നിട്ട് ഒരു ഷീറ്റ് പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരുടെയും വാല്യൂസിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ പറയും രണ്ടുപേർക്കും ഹാപ്പിനെസ് ആണെങ്കിലും എങ്ങനെ ഹാപ്പിനെസ് അച്ചീവ് ചെയ്യും എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആ വാല്യൂവിൽ ഡിഫറൻസസ് വരും. അപ്പം നോബഡി ഹാവ് ദ സെയിം വാല്യൂ, ബട്ട് വി ഓൾ വിൽ ലീവ് എ ഫിംഗർ പ്രിന്റ്. നമ്മൾ എന്ത് കാര്യം ചെയ്താലും അതിൽ നമ്മളുടെ വാല്യൂവിന്റെ ഒരംശം ഉണ്ടാകും. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും.
കാരണം എന്താ? വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇമോഷൻസ് ആണ്. ഇമോഷൻസിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും വാല്യൂവിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. നിങ്ങൾ ഹാപ്പിനെസിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഹാപ്പിനെസ് ഉണ്ടായില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയുന്ന വാല്യൂ ഹാപ്പിനെസ് അല്ല, മറ്റെന്തോ ആണ്. അതാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. പിന്നെ വാല്യൂസ് ആർ ഡിസ്കഷൻസ്. നിങ്ങൾ വാല്യൂ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് നിങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ്. ഇത് നമ്മൾ പാരന്റിങ്ങിൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യവും കൂടിയാണ്. അതായത് കുട്ടികളോട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വാല്യൂ ഡിസ്കസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വാല്യൂ മനസ്സിലാവില്ല. ഓക്കെ, ഇനി വാല്യൂസ് ആർ ടു നെഗോഷിയേറ്റ്. ഇതാണ് നമ്മളൊരു അഡൽട്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇപ്പൊ ഈ പ്രസന്റേഷനിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. അതായത് വാല്യൂസ് എപ്പോഴും നെഗോഷിയബിൾ ആണ്. ഒരു വാല്യൂയും നെഗോഷ്യബിൾ അല്ലാത്തതില്ല. ഹാപ്പിനെസ് നെഗോഷ്യബിൾ ആണ്. ഹാപ്പിനെസ് നെഗോഷ്യബിൾ അല്ല എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ ഗ്രോത്ത് നീഡിലല്ല നിൽക്കുന്നത്. നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല മാസ്ലോയുടെ ഹൈറാർക്കി നീഡിൽ. അപ്പൊ അതിൽ ഗ്രോത്ത് നീഡിലാണെങ്കിൽ അവിടെ ഉള്ളതെല്ലാം നമുക്ക് നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാരണം അതൊന്നും ഡെഫിനറ്റ് അല്ല. അതേസമയം ഡെഫിസിറ്റ് നീഡിലാണ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. കാരണം വിശന്നിരിക്കുന്നവൻ ആഹാരത്തെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വേറെ നെഗോസിയേഷൻ ഒന്നുമില്ല. ഫുഡ് തന്നെ കിട്ടണം. ദാഹിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് വെള്ളം കുടിച്ചേ പറ്റത്തുള്ളൂ. ശുദ്ധവായു ഇല്ലാത്തവന് ശുദ്ധവായു കിട്ടിയേ പറ്റുള്ളൂ. അവിടെ നെഗോസിയേഷൻ ഒന്നുമില്ല. അത് കിട്ടിയേ പറ്റൂ. കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ മനുഷ്യന് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. പക്ഷെ സെൽഫ് എസ്റ്റീമിന്റെ കാര്യം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷന്റെ കാര്യം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, സെൽഫ് ട്രാൻസെൻഡിങ്ങിന്റെ കാര്യം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾ എങ്ങനെ വോളണ്ടിയർ ചെയ്യണം, ആരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം, ഏത് പള്ളിയിൽ പോകണം, ഏത് രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ജീവിതത്തെ കാണണം, ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇനി എത്തിക്സ് ഒരു ജനറൽ ആയിട്ടൊരു സ്ലൈഡാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇട്ടേക്കുന്നത്. കാരണം കുറെ കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് ഈ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ എത്തിക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് വരുന്നത്. നമ്മളുടെ പെരുമാറ്റം, നമ്മളുടെ പ്രാക്ടീസ്, നമ്മളുടെ മോറൽ പ്രിൻസിപ്പിള്, പിന്നെ റിസർച്ചുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഒരുപാട് എത്തിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട്. വാല്യൂസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ എത്തിക്സിനെ സ്വാധീനിക്കുന്നതാണ്. റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസും എത്തിക്സിനെ സ്വാധീനിക്കുന്നതാണ്. ഞാൻ ഈ സർക്കിളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നമ്മളുടെ പെരുമാറ്റം തുടങ്ങി റിസർച്ച് അടക്കം, നമ്മളുടെ ഗവേഷണങ്ങൾ അടക്കം, മോറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ അടക്കം, വാല്യൂസും റൂൾസും റെഗുലേഷനും ഒക്കെ തന്നെ നമ്മളുടെ എത്തിക്സിനെ നമുക്ക് സ്വാധീനിക്കുന്നതാണ്. ഇനി ഈ സ്ലൈഡ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇതിനകത്ത് ഇട്ടെന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയണമെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു 1 hour വേണ്ട ഒരു സംഭവമാണത്. എത്തിക്സിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പൊ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും പലപ്പോഴും പറയുന്നത് ട്രാൻസ്ഫോർമേറ്റീവ് എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്പേസിലാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഉള്ളത്. കാരണം എന്താ, ഒരു എത്തിക്സ് എപ്പോഴും ഹാപ്പിനെസ് തരണമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റുകൾ, നമ്മളുടെ ചുറ്റുപാട്ടുമുള്ള ആളുകൾ ഒക്കെ തന്നെ നമ്മുടെ എത്തിക്സിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ സ്ലോട്ടറിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. അപ്പൊ ആനിമൽ ക്രൂവൽറ്റി, അപ്പം അത് റെഗുലേറ്റഡ് ആണ്. ഹൈലി സ്ലോട്ടറിങ്ങിന്റെ റെഗുലേറ്റഡ് ആണ്. നമ്മൾ എന്ത് കഴിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് പോലും റെഗുലേറ്റഡ് ആണ്. അതും എത്തിക്കലാണ്. ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്. വിശക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ അടുത്തിരിക്കുന്ന മനുഷ്യനെ നിങ്ങൾക്ക് വെട്ടിപ്പിടിങ്ങി തിന്നാൻ പറ്റില്ല. അവിടെ ഒരു വലിയൊരു എത്തിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. ഒരു സാമൂഹികമായ ഒരു കടപ്പാടിന്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇത് സമയം കുറവായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഏകദേശം ടുവേർഡ്സ് ദി എൻഡിലേക്ക് പോവാണ്. എത്തിക്സിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഇൻ പെർസ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹാപ്പിനെസ്, ദ റിയൽ എൻജോയ്മെന്റ് ഓഫ് ലിവിങ്. അതിനാണ് നമ്മൾ ഈ സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷനിലേക്ക് പോകുന്നതും നമ്മളുടെ വാല്യൂസ് ഉണ്ടാകുന്നതും നമ്മൾ എത്തിക്കലായിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നടത്തുന്നത്. നീതിബോധം, നൈതികത എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ആസ്വാദ്യകരമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അത് ഫ്രം ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ ടു ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണ് ഇതെത്താനുള്ള മാർഗം. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, എത്തിക്സ് എന്താണെന്ന് ഈ പുള്ളി കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞില്ല ഇത്രയും നേരമായിട്ട്. നീതിബോധം എന്താണെന്ന് പറയുന്നില്ല. അബ്സ്ട്രാക്ട് ആയിട്ട് തിങ്കിങ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നു. അതെ, അബ്സ്ട്രാക്ട് ആണ് ഇത്. പക്ഷെ എങ്ങനെ അവിടെ എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റും? ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ ടു ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ്. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കാര്യങ്ങളും ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടണം എന്ന് പറയുന്നതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്കത് കൊടുക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ലെവലിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ എത്തിക്കൽ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ആവുന്നത്. ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ മാസ്ലോയുടെ ഹൈറാർക്കി നീഡ്സ് ഒന്നോടെ നോക്കേണ്ടത്. നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ അല്ല, ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കിട്ടണം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഡെഫിഷ്യൻസി നീഡ് ഉള്ളപ്പോഴാണ്. ഞാൻ കൊടുക്കും എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രോത്ത് നീഡ് ഉള്ളപ്പോഴാണ്. സോ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണിത്. അതായത് നമ്മള്
വേണമെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ഇല്ലാതാകുമ്പോഴാണ്. നമ്മൾ കൊടുക്കും എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായി കഴിയുമ്പോഴാണ്. അപ്പൊ അതില് എന്താണ് പ്രധാനമായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ബയോളജിക്കൽ നീഡ്സ്, സേഫ്റ്റി നീഡ്സ്, സോഷ്യൽ ബിലോങ്ങിങ് നീഡ്സ്, എസ്റ്റീം നീഡ്സ്, ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് മിക്കവാറും ഒരു 60 വയസ്സ് 55 വയസ്സ് ഒക്കെ എത്തുന്ന സമയത്ത് ആളുകൾ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആ ഒരു ലെവലിൽ എത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ അല്ല നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ കാണേണ്ടത്. എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഈ ജീവിതത്തിൽ നിന്നല്ല നിങ്ങൾ നോക്കുന്നത്, എനിക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ മുന്നോട്ട് കാണാനായിട്ട് നോക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആസ്പെക്ട്. When a flower doesn't bloom, you fix the environment in which it grows, not the flower. നിങ്ങളാണ് ഫ്ലവർ. നിങ്ങളുടെ ഫ്ലവർ നിങ്ങൾ വളരുന്ന എൻവയോൺമെന്റിനെ പ്രശ്നമാണെങ്കിൽ ആ എൻവയോൺമെന്റാണ് നിങ്ങൾ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്ന ഈ സമയത്ത്, നോട്ട് ദ ഫ്ലവർ. നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളോട് തന്നെ പുച്ഛം തോന്നുകയോ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ തന്നെ അപജ്ഞ തോന്നുകയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങളുടെ ഡെഫിഷ്യൻസി നീഡ്സ് മീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും അത് നിങ്ങൾ തുറന്ന് സംസാരിക്കണം. നിങ്ങളുടെ പള്ളിയിൽ അച്ഛന്മാരോടോ അല്ലെങ്കിൽ കൗൺസിലേഴ്സിനോടോ അതല്ല എങ്കിൽ പ്രൊഫഷണൽ ഹെൽപ്പിലോ നിങ്ങളത് സംസാരിക്കണം. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളോട് തന്നെ അവജ്ഞ തോന്നുന്നു, അത് ജീവിതത്തിൽ നമുക്കൊരു എസ്റ്റീം ഉണ്ടാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ സെൽഫ് എസ്റ്റീം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ്, നമ്മൾ ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്ന സമയത്തല്ല. സോ താങ്ക് യു. എന്തെങ്കിലും ചോദ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കും. Thank you, Uncle. Does anybody have any questions for the speakers? Hi, this is Arjun. I had a quick question. I'm not sure whether you touched on this point. In the earlier slides where you were speaking about how, so in the earlier slide, right, you were speaking about how moral map, or I should say the ethics framework for a person is driven by their experiences or what they feel about their instinct. But I felt that there was one point how the society or community maps that model or makes that model for you. Was that touched upon? Do you think the importance that a person should give while they come up with their own values or ethics, they should look at the community they belong to or the society they belong to? It's a great question. മറ്റൊരു തരത്തിൽ അർജുൻ ഞാൻ അതിന് ആൻസർ പറയാം. അതായത് ഹ്യൂമൻ റേസിന്റെ എവല്യൂഷൻ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ പുരോഗമിച്ചേ, നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രാകൃത ഗോത്ര സമൂഹമായി നിലനിന്നിരുന്നതിൽ നിന്നും ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ഒരു പരിഷ്കൃത സമൂഹമായി നമ്മൾ എങ്ങനെ വളർന്നു വന്നു, അത് നമ്മൾ മാറി ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ നീഡിന്റെ ടേബിൾ കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞത്. നമ്മളുടെ ഡെഫിഷ്യൻസി നീഡുകൾ മീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾക്ക് ഗ്രോത്ത് നീഡുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ആളുകൾ പുരോഗമനപരമായി ചിന്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ മോറലി നമ്മൾ ആ സ്പേസിലേക്ക് കയറുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോഴെങ്കിലും ആളുകൾ അവരുടെ കൂട്ടങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകും. അപ്പൊ നമ്മൾ ചുറ്റും നോക്കും. അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ, ഒരു ഫ്ലവർ ബ്ലൂം ചെയ്യുമ്പം അത് ബ്ലൂം ചെയ്യുന്നില്ല, അത് ആ ബ്ലൂമിങ് കറക്റ്റ് അല്ല എങ്കിൽ അതിന്റെ എൻവയോൺമെന്റിനെയാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്, ആ ഫ്ലവറിനെ അല്ല. ആ ഫ്ലവറിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താലും ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല. ആ ചെടി നിൽക്കുന്ന പ്രദേശം, അതിന് കിട്ടുന്ന പോഷകാംശം, അതിന് കിട്ടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സൂര്യ വെളിച്ചം, ഇതെല്ലാം തന്നെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ആ ഒരു ആസ്പെക്റ്റിൽ നേരത്തെ ഇപ്പൊ അർജുൻ ചോദിച്ചതുപോലെ ചിലപ്പോഴെങ്കിലും നമുക്ക് നമ്മൾ ബിലോങ് ചെയ്യുന്ന സ്പേസുകൾ എക്സാമിൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അത് കൂടുതൽ നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ വളർന്നു വരുന്തോറും അത് നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കുട്ടികളോട് പറയുന്നത്, അല്ലെ, നിങ്ങൾ ആരോട് കൂട്ടുകൂടുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകെട്ടുകളെ കുറിച്ച് എന്തിനാണ് കുട്ടികളുടെ കൂട്ടുകെട്ടുകളെ കുറിച്ച് മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഇത്രമാത്രം ആശങ്ക? കാരണം ആ എൻവയോൺമെന്റ് ആണ് അവരുടെ തിങ്കിങ്ങിനെ പാറ്റേണിനെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, നമുക്കതറിയാം. Okay, so definitely our community, the surrounding will definitely help you come up with your values also, and how progressive you are will decide whether you want to go along with the crowd or away from the crowd. Adum factor alle. Yes. Okay. ഇനി അതിനകത്ത് വേറൊരു കാര്യമുണ്ട്. അതായത് ഇതൊരു ജനറിക് അല്ല, അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഡിനയൽ ഓഫ് പീറ്റർ എടുക്കൂ. അതായത് ഇതൊരു കൺക്ലൂഷൻ അല്ല,
നമ്മൾ ഈ തീരുമാനങ്ങളെ കൺക്ലൂഷനായിട്ട് കാണുമ്പോഴാണ് ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നത്. ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിലെ ഡിസിഷനാണ്, പിന്നീട് അതിൽ നമ്മൾ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും. അതാണ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും ചിലപ്പോൾ തിരിച്ചു പോയെന്നിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ അതിലും ശക്തമായി നമ്മൾ അതിനകത്ത് വന്നെന്നിരിക്കും. പക്ഷെ എപ്പോഴും നമ്മൾ എൻവയോൺമെന്റിനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. Sounds good. Thanks for Sabbe. Thank you. Thank you for that question. Is there any more questions from anyone else in the audience? So thank you for that wonderful message, Prasad uncle. Like you said, self-examination is very important, right? Especially when we face an ethical dilemma or an ethical problem. I think everything ties in together with being the best version of yourself or self-actualization. And under that umbrella is sort of ethics and self-esteem and having a hierarchical value system. Karanam, going through life, you need to take stock and inventory all of these things to be the best version of yourself. And because if a religion matrala, even psychology or philosophical point of view, Carl Jung or Sigmund Freud, they all the bottom line of their life's work was that frustrations or people reckon different parts of their conscious or subconscious aspects they're not able to reconcile with what's happening in the outside world, and that leads to frustrations, and that frustrations eventually manifest in some sort of mental health problem or psychiatric problem. And we know one of the biggest problems that the pain and suffering in life, in almost everyone's life, comes about from feeling like some injustice was done to you. Morally, ethically, socially, not physically necessarily, but one way or another in life. And so many people wind up with leading a tragic life at the end, and they regret so much after so many years. You gave the example of Peter doubting, for example, or the denial of Peter, right? And just so in my mind, I could think of Cain and Abel. What did Cain, out of his frustration, sort of acted out. He took that revenge on Abel, and then finally he paid the price. He was left to wander the earth with the mark on his forehead, right? He was punished. And same thing with Judas. Judas was one of the rare people, one of 12 disciples of Christ. He was bestowed such a beautiful and privileged opportunity to be a disciple of Christ. And finally, what happened? He turned on Christ. He deceived Christ, and then he paid the price. He wound up killing himself. So we face difficulties, or there are moments and times of our life where we're faced with a dilemma. How do we proceed? What is the best way that we can, not only for ourselves, because ultimately, like you said, sometimes the most fulfilling path is something that's beneficial for the society as a whole, right? And then that's how we get the term martyrs. People are sort of sacrificing themselves for the greater good. And from the outset, it seems like a simple topic, but it's really very deep, and it's a never-ending debate that we can sort of, it's much more complicated, and sometimes there's never a right answer. So really, all we can do is share our opinions, and we're so thankful to you for sharing your perspective and insights from your sort of background and sort of your area of expertise and strong points. And Buddha once said, "You will not be punished for your anger; you will be punished by your anger." And so ultimately, what we're trying to say is, during this 2020 pandemic or this difficult time, things are difficult. Everyone is sort of losing direction, and their world is being flipped upside down. But in the middle of it, and no matter what all bad things happen to you, and you're trying to figure out what is the best way. Do I act out? Do I act out like Freud or Jung would say, incorporate your shadow, right? And even in the Bible, it says, "Blessed are the meek." And Jordan Peterson, a famous sort of psychologist and personality right now in the media, he said, in the Bible, when they say the word meek, it doesn't mean that you are defenseless. You're not weak. Meek means that you have the sword, you know how to wield the sword, you know how to use the sword, but you choose not to, because that would sort of reduce you to the same level as the other people who did wrong to you. And so just basically cut out negativity, toxicity from your life. I think that is the best way, sort of just to sort of lead a conscience where you're not troubled. You don't want to be troubled more. You don't want more problems being caused to your conscience because you acted out in a moment of hate or negativity, as opposed to the problems
the smaller problems maybe that you are perceiving to be done against you, right? And so that's important that we don't fall into that trap. So I thank you to all of the speakers for sort of enlightening us and sort of making us sort of take this moment to examine and self-examine these important topics. And I just want to sort of close with a quote by Michael J. Fox, that no matter what victim that you might view yourself to be in the middle of all of this, just remember that one's dignity may be assaulted, vandalized, cruelly mocked, but it can never be taken away unless it is surrendered by you. And that's a quote by Michael J. Fox. So at the end of the day, even ഞങ്ങളുടെ പള്ളിയിലെ അച്ഛൻ ജിബിൻ അച്ഛൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ റീഡിങ് സ്വയം താഴ്ത്തപ്പെടുന്നവൻ പൊങ്ങും ആൻഡ് സ്വയം പൊക്കുന്നവൻ താഴ്ത്തെടുക്കും. പക്ഷെ അച്ഛൻ ഒരു പോയിന്റ് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ചു. അതാണ് സ്വയം താഴ്ത്തുന്നോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡസൻ മീൻ ഡിഗ്നിറ്റി ഇല്ലാത്ത ലെവൽ വരെ താഴ്ക്കണമെന്ന്. ആൻഡ് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ ഡിഗ്നിറ്റി ഇസ് you will not be a victim unless you decide that you are a victim. So if your dignity cannot be taken away from others, no matter what cruelty or injustice they do to you. Your dignity is only lost if you voluntarily surrender your dignity. So I just want to end by saying, just remember, life is too short to be upset about what's happening around you. Just try to move on as best as you can. And that's what the golden rule is at the end of the day. Do unto others as you would have them do unto you, right? We had a fruitful session today, and I would like to invite Achin for the vote of thanks. Jibin Achin. Jack, ഒരു മിനിറ്റ്, ഒരു ചോദ്യം ഞാൻ ആ ചാറ്റിൽ കണ്ടിരുന്നു. Can you give examples of changing environment or modifying എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്? I will be more than happy to discuss about it. I know that I have another session that's coming in. It's about managing conflict. So I will probably touch on that during that session. Sorry, I didn't see the chat box. So thank you for bringing that up. So I think Jibin Achin, would you like to give the final vote of thanks? വളരെ സന്തോഷകരമായിട്ട് വളരെ അനുഗ്രഹകരമായിട്ട് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സെഷൻ അവസാനിക്കുകയാണ്. വളരെ ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ ആയിട്ട് 3 ക്ലാസ്സുകൾ നമുക്ക് ലഭ്യമാവുകയുണ്ടായി. നമ്മൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഇതൊരു റിലീജിയസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാം ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതൊരു കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു റിലീജിയസ് പ്രോഗ്രാം ആയിട്ടല്ല, മറിച്ച് ദൈവശാസ്ത്രവും അതുപോലെ തന്നെ സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയും ആരോഗ്യപരമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളും ഒക്കെ ചേർത്ത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ. നമുക്കറിയാം, ഇത് ഇവിടെ ക്രിസ്ത്യൻസ് മാത്രമല്ല ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത്, ഇതര വിഭാഗങ്ങളിലുള്ള ആളുകൾ, ഇതര മതങ്ങളിലുള്ള ആളുകൾ, പല രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആളുകളൊക്കെയും ഇതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് വളരെ സന്തോഷമായിട്ട് ഈ പ്രോഗ്രാം മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. നമ്മുടെ സ്പീക്കേഴ്സിന് നന്ദി പറയുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഒരു കാര്യം അറിയിക്കുവാനായിട്ടുണ്ട്. ജ്ഞാനായ സമുദായത്തിന്റെ മെത്രാപ്പൊലീത്ത അഭിമന്യ കുര്യാക്കോസ് മാർ സേവോറിയസ് തിരുമേനി കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് അന്വേഷിക്കുകയും അറിയുകയും അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു. തിരുമേനിയുടെ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും ആശീർവാദവും ആശംസകളും പ്രത്യേകമായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ സെമിനാർ പ്രോഗ്രാമിന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അഭിമന്യ പിതാവിന്റെ അനുഗ്രഹം ഈ സമയത്ത് എല്ലാവരെയും അറിയിക്കുകയാണ്. ആശംസകൾ ഈ സമയത്ത് അറിയിക്കുകയാണ്. വളരെ അനുഗ്രഹകരമായിട്ടും വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഈ സെമിനാറിന് ഇന്നത്തെ ഈ വർക്ക്ഷോപ്പ് പൂർത്തീകരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരോടും എത്രയും വേഗത്തിൽ നന്ദി പറഞ്ഞ് ഞാൻ എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറുകയാണ്. നമുക്കറിയാം, വളരെ ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ദിവസമായിരുന്നു ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഈ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജേക്കബ് എടക്കളത്തൂർ അച്ഛൻ, അതുപോലെ തന്നെ അനീഷ് അച്ഛൻ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ അതിന്റെ തിയോളജിക്കൽ സൈഡുകളെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട്, ബിബ്ലിക്കൽ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്ക് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് നമ്മളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി. ബഹുമാനപ്പെട്ട ജേക്കബ് അച്ഛനോടുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും ഈ സമയത്ത് ടൊറന്റോ സെന്റ് ഇഗ്നേഷ്യസ് ജ്ഞാനായ ഇടവകയുടെ നാമത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ ഈ സെമിനാർ പ്രോഗ്രാമിന്റെ കോർഡിനേറ്റേഴ്സിന്റെ നാമത്തിലും ഇവിടെ കൂടി വന്ന എല്ലാവരുടെയും നാമത്തിലും ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടും സന്തോഷത്തോടും കൂടി സമയത്ത് അറിയിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അനീഷ് അച്ഛന് സ്പീക്കറായിട്ട് മാത്രമല്ല എല്ലാ ആഴ്ചകളിലും നമ്മളോടൊപ്പം ജോയിൻ ചെയ്യാറുണ്ട്. ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛൻ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ഒരു ക്ലാസ് നമുക്ക് എടുത്തു തന്നു. അച്ഛനോടുമുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും ജ്ഞാനായ ഇടവകയുടെ നാമത്തിലും അതുപോലെ ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ കോർഡിനേറ്റേഴ്സിന്റെയും കൂടി വന്ന എല്ലാവരുടെയും നാമത്തിലും ഈ സമയത്ത് ഏറ്റവും സന്തോഷത്തോടും വിനയത്തോടും കൂടി അറിയിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രസാദ് സാർ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ എനിക്ക് വളരെ വെൽ പ്രിപ്പയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസ് ആയിരുന്നു. നമുക്കറിയാം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പവർ പോയിന്റ് പ്രസന്റേഷനിലൂടെ
വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അദ്ദേഹം ഓർമ്മപ്പെടുത്തതുപോലെ തന്നെ എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സബ്ജക്ട് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ തലയ്ക്ക് മുകളിലൂടെ പോകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. പക്ഷെ എങ്കിലും അത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ അദ്ദേഹം ഓർമ്മപ്പെടുത്തി. അദ്ദേഹം ഏറ്റവും അവസാനം പറഞ്ഞു വെച്ചത് നമ്മളൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ എന്നും അനുവർത്തിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. ഈ ജീവിതം എനിക്ക് എന്ത് നൽകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് നേടിയെടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ ഉപരിയായി ഞാൻ എന്ത് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളത് നമ്മൾ എന്ന് ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങുന്നോ അന്നേ നമ്മുടെ ജീവിതം അത് സമ്പൂർണ്ണമായി തീരുകയുള്ളൂ. പ്രിയപ്പെട്ട പ്രസാദ് സാർ, അങ്ങയുടെ വളരെ അനുഗ്രഹകരമായിട്ട്, വളരെ മനോഹരമായിട്ട്, വളരെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അങ്ങയുടെ ക്ലാസ്സിന് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും നാമത്തിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് ടൊറന്റോ സെന്റ് ഇഗ്നേഷ്യസ് ക്നാനായ ഇടവകയുടെ നാമത്തിലും ഈ പ്രോഗ്രാം കമ്മിറ്റിയുടെ നാമത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത പല രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ജോയിൻ ചെയ്ത എല്ലാവരുടെയും നാമത്തിലുമുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും ഈ സമയത്ത് ഏറ്റവും സന്തോഷത്തോടും ഏറ്റവും വിനയത്തോടും കൂടി ഈ സമയത്ത് പ്രത്യേകമായിട്ട് അറിയിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത എല്ലാവരെയും സമയത്ത് നന്ദിയോടുകൂടി ഓർത്തുകൊണ്ട് അടുത്ത ആഴ്ചകളിലും ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ എല്ലാവരും ജോയിൻ ചെയ്ത് ഇത് വിജയകരമാക്കി തീർക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി, സ്നേഹത്തോടുകൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുകയാണ്. ഇത് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ജാക്ക്, അതുപോലെ തന്നെ കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് എല്ലാവരോടുമുള്ള നന്ദി സ്നേഹം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ. Thank you, Achan. Anish Achan, can you give the final sort of closing prayer or blessing? ഞങ്ങളെ അതിവാത്സല്യമായി സ്നേഹിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ, സ്വർഗ്ഗ പിതാവേ, ഈ നല്ല ദിവസത്തിനായി വീണ്ടും ഞങ്ങൾ അങ്ങേ വാഴ്ത്തുന്നു, സ്തുതിക്കുന്ന കർത്താവേ. ദൈവമായ കർത്താവേ, ഞങ്ങളെ തന്നെ തിരിച്ചറിയുവാൻ, ഞങ്ങളുടെ ദൈവമല്ലാതെ കർത്താവെ മറ്റാരും വെളിപ്പെടുത്തി തരാനില്ലല്ലോ കർത്താവെ. ഞങ്ങളുടെ ദൈവത്തിലൂടെ ഞങ്ങളെ തന്നെ തിരിച്ചറിയുവാൻ, ഞങ്ങളിലൂടെ കർത്താവെ മറ്റുള്ളവരെയും കർത്താവെ സഹജീവികളെയും കണ്ടെത്തുവാനും കർത്താവ് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവമായ കർത്താവെ, ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച എല്ലാ നല്ല ക്ലാസ്സുകൾക്കായിട്ടും സ്തോത്രം. ലീഡ് ചെയ്ത എല്ലാവരെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ജേക്കബ് ഇടക്കുളത്തൂർ അച്ഛനായിട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു, പ്രസാദ് സാറിനായിട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഇതെല്ലാം കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജിബിനച്ചന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവമായ കർത്താവെ, ഇത് നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജയിക്കിനെയും പ്രകാശാനെയും ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു. ചർച്ചിന്റെ കമ്മിറ്റിയെ ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു. ഇതിൽ പങ്കെടുത്ത ഓരോരുത്തരെയും ദൈവത്തിന്റെ വലിയ നന്മകളാൽ നിറയ്ക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവെ, അനുഗ്രഹീതമായിട്ട് ജീവിപ്പാൻ കർത്താവെ ഓരോരുത്തരെയും സഹായിക്കും. നിത്യജീവനെ സ്വന്തമാക്കുവാൻ കർത്താവ് എല്ലാവരെയും സഹായിക്കണം. ആരും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുവാൻ ഇടവരരുതേ. കൃപകളാൽ വഴി നടത്തിയാൽ കർത്താവെ തുടർന്നുള്ള ഈ ചർച്ചിന്റെ ഓരോ സെക്ഷൻസും ഏറ്റവും ഭംഗിയായിട്ട് നടത്തപ്പെടുവാൻ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിച്ചാട്ടെ. യേശുവിന്റെ ധന്യമുള്ള നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുവിന്റെ കൃപയുടെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കൂട്ടായ്മ ആശ്വാസവും നമ്മോടുകൂടി ഇരിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ. Okay, thank you to everyone for joining, and see you next week. So I think just keep in mind everything that we learned today, and hopefully that will sort of help us a little bit. And yeah, life is too short to be upset. So, and oftentimes the road to hell is often paved with the best of intentions. So I think just remember that, try to keep in mind what's important so we don't fall into any sort of traps. Anyway, thank you to everyone, and take care and have a safe week. Enjoy. See you next week. Thank you very much. Thank you, Prasad sir. Jibinachan, thank you very much. Thank you very much. Thank you. Thanks for the opportunity. Thank you. Thank you. Okay. Take care, everyone. Goodbye.